हेलो एवरीवन मु प्रियदर्शिनी तुमको आउ एक नुआ भिडियो वेलकम करुच्ची। पूर्व भिडियो रे आम अष्टम श्रेणी जिज्ञासा बहीर प्रथम अध्यायटी को कभर कर सारीचु। आज आम द्वितीय अध्याय जोटा कि अणुजीव जगत सेठी को पढ़ा। तो प्रथम स्टार्ट करिया आमे कौन अणुजीव कहले तो माने कौन बुझ। अणुजीव कहले आमे सेई प्राणी माननकु बुझू जो माननकु कि आमे खाली आंखिरे देखि पारुना हूँ से माननकु देखिबा पई कि आमे कहार सहायता नै थाउ। अणुवीक्षण यंत्र जहाँ को आमे माइक्रोस्कोप कहू किंबा आमे इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप रो सहायता नै थाउ। तो सेमानक आकार बहुत छोट से आमे कहा द्वारा देखू अणुवीक्षण यंत्र बा माइक्रोस्कोप जोटा कहूचे नहले इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप। तो ये देखो कौन देइछि अनुसंधान और चिंतन रे कौन देइछि देखो। तुमे केबे भाबिछ कि जदि तुम चारि पाखरे थिबो अदृश्य जगत को तुमर दृश्य हुए तेबे कौन सब देखिबो माने आम चारि पाखरे जो जिंस गुटे को देखा जाउनी ताकू जदि आमे देखि परिबा ताहले कौन हबो। एही सब अदृश्य जगतर पर्यवेक्षण एथिरे जीव मानकर आकार जटिलता जीवर जो लक्षण ताको जीवित बोली परिचित कराई थाए से विषय रे तुम चिंताधारा को किबरी परिवर्तन करि परिबो बोली भाबुछ। तुमे केबे चिंता करिछ कि ए क्षुद्र जीव माने परस्पर सहित किपरि प्रतिक्रिया करंती माने से अणुजीव माने रहिले से माने निज निज मध्य रे केमती प्रतिक्रिया करूचंती आ से मानकु जीवित बोली केमती आमे कहूचे। तो से विषय यही सब क्वेश्चन आम माइंड को आसो क्या नहीं कि अणुजीव मानक नहीं कि। तो ये देख कौन देती मनुष्यर आखि केवल एक निर्दिष्ट आकार बड़ जिनिस देखिपारे। यही कारण बहु दिन धरी आम चारि पाखरे थिबा अनेक छोट जिनिस अजଣା होई रहिथिला। आम मानव आखि गोटे पार्टिकुलर रेंज रो बड़ जिनसटा ही देखा जाए ताठू छोट हो गला आम आखि को देखा जीवनी बुझिपारल। तो सेही कौन है ना जेहेतु आमको से देखा जाऊ नथिला सेते पर्यंत सेगुडा सब अजଣା ही रही जाइथिला कोनटा अदृश्य जगत जोटा आमे कहूचे बा हमर अणुजीव माने। बहु वर्ष पूर्वर लोक मैंने आविष्कार करथिले जे एक बक्राकार काच खंड छोट जिनिस को बड़ करी देखाई पारे। काच खंडटी मसूर डाली आकृतिर थिला मझी मोटा और धार पतला। तेणु से माने काच खंड को कौन ना देले जब काच बा लेंस बोली कहले। समय क्रमे लेंस गुड़िक अधिक उन्नत करागला। सरल वर्धक काच ठारू आरंभ करी अणुवीक्षण यंत्र पर्यंत प्रत्येक नुआ नुआ उपकरण मनीष को से सब जिनिस देखिबारे साहाय्य कला जहाकू कि सेमानकर खाली आँखि सहजरे देखि पारि नथिला। जो जिनसटा सेमानकर खाली आँखिरे सेमाने देखि पारु नथिले सेमाने काहा साहाय्य देखि पारिले जब काच साहाय्य देखि पारिले। आस्ते आस्ते से डेवलपमेंट हेका अणुवीक्षण यंत्र पर्यंत सेमाने उद्भावन कला मनीष जहाँ फल कि से क्या देखि पारला अणुजीव जगत को देखि पारला। अणुवीक्षण यंत्र उद्भावन सूक्ष्म जीवरे परिपूर्ण एक आकर्षणीय लुकायित विश्व को देखाइबा को साहाय्य कला। आमे एही अध्याय रे सेही सूक्ष्म जीव गुड़िक मध्यरु किछि जीवक विषय अनुसंधान करि परिबा। तुमे पूर्वरु जीव जगतर आश्चर्यजनक विविधता विषय रे जानिच। आम चारि पाखक जदि आमे देखिबा केतिक सुंदर प्राणी अछंती केतिक सुंदर उद्भिद अछंती किछि क्षुद्र जीव अछंती किछि अति क्षुद्र जीव अछंती आ किछि बड़ जीव मध्ये अछंती। सेमाने केवल सेमानकर देहर गठन नुहे बरं अन्यान्य अनेक वैशिष्ट्य मध्यरे परस्पर ठारू भिन्न अटंती। उद्भिद हेउ किंबा प्राणी ए समस्त को कौन कहू आमे जीव कहू। जेहेतु एमानकर जीवन अछि एमानकु कौन कहू आमे जीव कहू। तो तुमे केबे खाली आँखिरे देखा जाउथबा सबुठारु छोट जीव को लक्ष्य करिछ चिंता कर तुम आँखि प्रकृत रे केते छोट जिनिस को देखि पारे। देख आमे गोटे पिंपुड़ी को देखि पारुचे तार आकार केते छोट आ तापने आमको तार अणुजीव मानकर आकार त बहुत छोट जहाकू कि आमे खाली आँखिरे देखि पारुना हूँ बुझि पारलो। देख हुए तो किसी लोकन को पढ़िया पई चश्मा व्यवहार करुथिबार देखिथिबो भल से देखिबारे या सेमानकु सहाय्य करे। जेते बेले गोटे वर्धक काच द्वारा कोनोसी जिनिस को लक्ष्य करू सेते बेले कौन हुए। तो देखो एटी देखिबा कोन देखो एटी कोन देछि तमरो कार्य 2.1 रे आस पर्यवेक्षण करिबा। देखो चित्र 2.1 रे देखा जाउथबा गोटिए गोलाकार
ତଳ ବିଶିଷ୍ଟ କାଚ ଫ୍ଲାକ୍ସ ନିଅ। ଏହି ଚିତ୍ରକୁ ଫ୍ଲାକ୍ସରେ ଜଳ ପୂର୍ଣ୍ଣ କର। ଫ୍ଲାକ୍ସର ମୁହଁରେ ଗୋଟିଏ ଠିପି ଦ୍ୱାରା ଭଲ ଭାବେ ବନ୍ଦ କର। ବର୍ତ୍ତମାନ ଫ୍ଲାକ୍ସକୁ ଗୋଟିଏ ଖୋଲା ବହି ଉପରେ ରଖିଲେ ଫ୍ଲାକ୍ସ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ବହିର ଅକ୍ଷର ବଡ଼ ହେଉଛି। ଦେଖ ଏଠି ବହିରେ ଦେଖ ପାଣି ଟୋପା ଭଳିଆ ଯେଉଁ ଫ୍ଲାକ୍ସଟା ପାଣି ଟୋପାଟା, ସେ ପାଣି ଟୋପାର ଅକ୍ଷର ଗୁଡ଼ାକ ବଡ଼ ଦେଖାହେଉଛି ନା ନାହିଁ? ବଡ଼ ଦେଖାହେଉଛି। ତ ଜଳପୂର୍ଣ୍ଣ ଫ୍ଲାକ୍ସ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଅକ୍ଷର ଗୁଡ଼ିକୁ ଦେଖିବା ସେଗୁଡ଼ିକ ବଡ଼ ଦେଖାଯାଏ। ତ କାରଣ କ'ଣ? ଜଳପୂର୍ଣ୍ଣ ଫ୍ଲାକ୍ସଟି ଏକ ବର୍ଦ୍ଧକ କାଚ ପରି ଏଠି କାର୍ଯ୍ୟ କଲା। ଏବେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରକୃତ ବର୍ଦ୍ଧକ କାଚ ବ୍ୟବହାର କରି ପିମ୍ପୁଡ଼ି ପରି ଛୋଟ ଜୀବକୁ ଦେଖିଲେ ଆମେ କ'ଣ ଦେଖିପାରିବା? ତାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଂଶ ଗୁଡ଼ିକ ବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଙ୍ଗ ଗୁଡ଼ିକ ଆମକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ପୁରା ଦେଖାଯିବ ତାକୁ। ବୁଝିପାରିଲ? ତ ଦେଖ, ତ ଏଇଠି କିଛି କୌତୁହଳ କଥା ଆମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କଲେ ନା ନାହିଁ? ଏମିତି ନର୍ମାଲି ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଖାଲି ଆଖିରେ ପିମ୍ପୁଡ଼ିକୁ ଦେଖୁଛେ ତାର କୌଣସି ଅଙ୍ଗ ଗୁଡ଼ାକ ଆମେ ଭଲସେ ଦେଖିପାରୁନେ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଗୋଟେ କ'ଣ କରିବା ନା ଗୋଟେ ଜବ କାଚ ନେଇକି ତାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବା, ସେଇଠି ତାକୁ ତାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଙ୍ଗ ଗୁଡ଼ାକ ଆମକୁ ପୁରା ସ୍ପଷ୍ଟ ଦେଖାଯିବ। ତ ଦେଖ ଏଠି କ'ଣ ଦେଲା? ଅନେକ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲୋକମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଚାରିପାଖରେ ଥିବା ସୂକ୍ଷ୍ମ ଜୀବମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଜାଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଖାଲି ଆଖିରେ ଦେଖିପାରୁନଥିଲେ। ଏବେ ଶେଷରେ ଏହି ଅଦୃଶ୍ୟ ଜଗତକୁ କିପରି ଆବିଷ୍କାର କଲୁ? ତ ଦେଖ, ତୁମେ ଜାଣ ବିଜ୍ଞାନର କେଉଁ ଆବିଷ୍କାରରୁ ପ୍ରଥମ ପାଇଁ କ୍ଷୁଦ୍ର ଜୀବ ଜଗତକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ କି ସାହାଯ୍ୟ କଲା? ତୁମେ ଜାଣିଛ କି? ତ ଚାଲ ଏ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା କେମିତି ସେମାନେ ଗୋଟେ କ୍ଷୁଦ୍ର ଜୀବଟେ ଆବିଷ୍କାର ହେଲା। ତ ଦେଖ ଏଠି 1665 ମସିହାରେ ରବର୍ଟ ହୁକ୍ ନାମକ ଜଣେ ବୈଜ୍ଞାନିକ ମାଇକ୍ରୋଗ୍ରାଫିଆ ନାମକ ଏକ ପୁସ୍ତକ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ସେ ଜଣେ ସୂକ୍ଷ୍ମ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷକ ଓ କୁଶଳୀ ଚିତ୍ରକର ଥିଲେ। ଏହି ପୁସ୍ତକରେ ଲୋକମାନେ ପୂର୍ବରୁ ଦେଖିନଥିବା ଛୋଟ ଛୋଟ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକ ବିସ୍ତୃତ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଥିବା ସେ ଅଙ୍କନ କରିଥିଲେ। ଏହି ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ସେ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ଉପକରଣଟି ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଣୁବୀକ୍ଷଣ ଯନ୍ତ୍ର କହୁଛୁ। ତ କେଉଁ ମସିହାରେ ରବର୍ଟ ହୁକ୍ ମାଇକ୍ରୋଗ୍ରାଫିଆ ନାମକ ପୁସ୍ତକ ଲେଖିଥିଲେ? 1665 ମସିହାରେ। ସିଏ ଜଣେ କ'ଣ ଥିଲେ? ସୂକ୍ଷ୍ମ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷକ ଥିଲେ ଆଉ କୁଶଳୀ ଚିତ୍ରକର ଥିଲେ। ତ ସେଇ ଯେଉଁ ଛୋଟ ଛୋଟ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ ସେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଥିଲେ, ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁକି ସେ କେଉଁ ଉପକରଣଟା ଥିଲେ? ଅଣୁବୀକ୍ଷଣ ଯନ୍ତ୍ର ସିଏ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଅଣୁବୀକ୍ଷଣ ଯନ୍ତ୍ରରେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି କୌଣସି ବସ୍ତୁକୁ ଖାଲି ଆଖି ତୁଳନାରେ 200ରୁ 300 ଗୁଣ ବଡ଼ କରି ଦେଖିପାରୁଥିଲା। ମାନେ ସିଏ ଯେଉଁ ଅଣୁବୀକ୍ଷଣ ଯନ୍ତ୍ରଟା ବନେଇଥିଲେ, ଗୋଟେ ଛୋଟ ଜିନିଷର ଆକାର ଯେତିକ, ମାନେ ପ୍ରକୃତ ଆକାର ଯେତିକ, ତାଙ୍କ ଅଣୁବୀକ୍ଷଣ ଯନ୍ତ୍ର ଦ୍ୱାରା ଦେଖିଲେ ସେଟା 200ରୁ 300 ଗୁଣ ବଡ଼ କରିକି ଆମେ ଦେଖିପାରୁଥିଲେ। ଦେଖ, ଦିନେ ସେ ଗୋଟିଏ କର୍କର ଏକ ପତଳା ଖଣ୍ଡକୁ ଅଣୁବୀକ୍ଷଣ ଯନ୍ତ୍ର ତଳେ ରଖିକି ଦେଖିଲେ ଯେ ସେଠାରେ କୋଠରୀ ପରି ଅନେକ ଛୋଟ ଛୋଟ ସ୍ଥାନ ଅଛି। ଏଗୁଡ଼ିକ ତାଙ୍କୁ ମହୁଫଣା କଥା ମନେ ପକାଇଦେଲା। ତ ସେ ଯାହା ଦେଖିଲେ ତାହା ଅଙ୍କନ କଲେ ଓ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଛୋଟ ସ୍ଥାନକୁ ଗୋଟେ କୋଷ ବା ସେଲ୍ ବୋଲି ସିଏ କହିଲେ, ଯାହାଫଳରେ କି ସିଏ ଆମର ମନେ ରଖିଥିବ ଏଇଟା ସେ ସେଲ୍ର ଆବିଷ୍କାର କରିଥିଲେ। ଜୀବନର ମୌଳିକ ଏକକକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବା ପାଇଁ ବିଜ୍ଞାନରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ କୋଷ ଶବ୍ଦ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥିଲା। ତ ସେ କୋଷ ଶବ୍ଦଟା ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲା କିଏ? ରବର୍ଟ ହୁକ୍ ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲେ। ତାକୁ ଆବିଷ୍କାର କରିଥିଲା କିଏ କୋଷକୁ? ନା ଆମର ରବର୍ଟ ହୁକ୍ କରିଥିଲେ। ଦେଖ, 1660 ଦଶକରେ ପ୍ରାୟ ସମାନ ସମୟରେ ଡଚ୍ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଆଣ୍ଟୋନି ଭାନ୍ ଲିୱେନହୁକ୍ ଉନ୍ନତ ଲେନ୍ସ ତିଆରି କରିଥିଲେ। ତାକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ସେ ଅଧିକ ଉପଯୋଗୀ ଅଣୁବୀକ୍ଷଣ ଯନ୍ତ୍ର ତିଆରି କରିବାକୁ ସକ୍ଷମ ହୋଇଥିଲେ। ତ ଦେଖ, ଆଣ୍ଟୋନି ଭାନ୍ ଲିୱେନହୁକ୍ ବୀଜାଣୁ ଓ ରକ୍ତକୋଷ ଭଳି କ୍ଷୁଦ୍ର ଜୀବନ୍ତ ଜିନିଷ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ ଦେଖିବା ଓ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବାରେ ପ୍ରଥମ ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ। ଏହି କାରଣରୁ ତାଙ୍କୁ ଅଣୁବିଜ୍ଞାନର ଜନକ ଭାବେ ଜଣାଯାଏ। ଯଦି ତୁମମାନଙ୍କୁ ଏଠି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପଚାରିବ ପିଲାମାନେ, ଅଣୁବିଜ୍ଞାନ ଜଗତର ଜନକ ବୋଲି କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ତମେ ସେଇଠି କାହାର ନାଁ ଲେଖିବ? ଆଣ୍ଟୋନି ଭାନ୍ ଲିୱେନହୁକ୍। କୋଷ କିଏ ଆବିଷ୍କାର କରିଥିଲେ? ସେଇଠି କୋଷ ଆବିଷ୍କାର କରିଥିବା ଲୋକଟି ହେଉଛନ୍ତି ଆମର ରବର୍ଟ ହୁକ୍। ମନେ ରଖିବ। ତ ଏଇଠି ଦେଖ, ଏଇ ଯେଉଁ ଦେଇଛି ଆମର କାର୍ଯ୍ୟ 2.2ରେ ଏଇଠି ଆମର ଉଦ୍ଭିଦ କୋଷ ବିଷୟରେ ଦେଇଛି। ତ ଚାଲ ଏଠିକୁ ପଢ଼ିବା। ଦେଖ, ଗୋଟେ ପିଆଜ ନେବା। ଗୋଟେ ପିଆଜକୁ ନେଇକି କ'ଣ କରିବା ନା ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ କରି କାଟିଦେବା। ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ କରି କାଟି ସାରିଲା ପରେ ଫୋର୍ସେପ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ ଏହାର ଭିତର ପୃଷ୍ଠରୁ ଯେଉଁ ଧଳା ସ୍ୱଚ୍ଛ ପାର୍ଟଟା ଥିବ ତାକୁ ବାହାର କରିଦେବା। ସେଇ ସ୍ତରଟାକୁ ବାହାର କରି ସାରିଲା ପରେ ସେଥିରେ କିଛି ଲାଲ ରଙ୍ଗ ବା ଆମର ସାଫ୍ରାନିନ୍ ଯେଉଁଟା ଅଛି ସେଇଥିରେ ଆମେ ପକେଇବା।
पतला ब्रश साहाय्य पियाजर अंतस्तर को पानी रे थिबा अन्य एक पेटी डिश उपरे रखिबा। यह धोई हेई जिवो आ कोन हबो ना अतिरिक्त रंग छाड़ी जिवो माने 30 सेकेंड पर ताकू धोई दबा। तापरे कौन करिबा ना सेइथिरे गोटे बुंदा ग्लिसरीन पकेई दबा। आ ग्लिसरीन टा पकेइला फल रे कोन हबो ना सेटा जो ता स्तरटा माने सुखीबनी जहा फल रे आमे उद्भिद कोष को पियाजर जो सेल गुडा को आमे भलसे देखि पारिबा। तापरे कौन करिया ना छुंची द्वारा धीरे धीरे ए स्तरर एक कवर स्लिप रखिबा जेमति कि पवनटा ता तळे रहिबनी। अतिरिक्त ग्लिसरीन लागिकी रही जाइथिबो चारिकोट पटरे गोटे ब्लटिंग पेपर रे नेकी ताकू धीरे से आमे पोछि दबा। तापरे स्लाइड को जते बेले आमे अणुवीक्षण यंत्र तळे देखिबा सेठी कोन देखिबा देखो स्लाइड को जते बेले अणुवीक्षण यंत्र तळे आमे देखिबा तो एठी देखो एई भळा चित्रटा आम आखी को देखा जीवो। तो एठी देखो एठी कोष झिली देइची न्यष्टि देइची कोष जीवक देइची। देखो अणुवीक्षण यंत्र रे आमे कोन दर्शे जहा देखिले ताकू एठी देखो आ गोटे चित्र देइची एई भळा चित्र रे आमे जित करि परिबा। एई भळा चित्र रे देखो अणुवीक्षण यंत्र रे देखिला भळे आमे कोन जानि परिबा ना दर्शा जाइथिबा चित्रटा इटा कांथ परी प्राय समान देखा जीवो। जर स्तर गुडी कर कोष गुडी को लाखी लाखी होई रहिचंती सेमानक मध्य रे कोनोसी फांका स्थान एमानक मध्य रे नाही। आम चारिपाखरे जमती आम देखुचे उद्भिदर पत्रर परस्त बाहर करके आम जदि देखिबा उद्भिदर कोष देखिपारिबा। आशा करछि तुम मैंने जानी पारिथिबो उद्भिदर कोष केमती आम देखिपारिबा। पिया भलिया आमे पियाज को नेकी देखिपारिबा। तो ये आम जानिले उद्भिद कोष केमती देखिपारिबा। तो एबे चलो जानिबा प्राणी कोष केमती देखिपारिबा। कौन करिबा एठी ना सफा पानी रे प्रथम मुह धोई दबा। धोई सारला परे गोटे दांत खाटी रे कौन करिबा ना हमर जो भीतर गाल को घसी दबा। घसी सारला परे गोटे सफा काच स्लाइड ऊपर गोटे बुंदे पानी रखिथिबो। तापर कौन करिबा दांत कुटे लागिथिबा अंश गुडी को बुडे दबा। तापर सेथिरे कौन करिबा ना एठी गोटे नीलो मेथिलीन कलर पकेइबा रे कि हम अणुवीक्षण यंत्र रे भलसे कोष गुडी को देखि पारिबा। तापर कौन करिबा ना जेमति सेडा कोष गुडा सुखीबनी जिंस गुडा को सेथिबा ग्लिसरीन तापर पकेइ दबा। तापर कवर स्लिप रखिबा आ ब्लटिंग पेपर व्यवहार करी कि ता धार रे जो अतिरिक्त ग्लिसरीन लागिथिबो ताको पोछि दबा। तापर कौन करिबा ना जते बेले आमे अणुवीक्षण यंत्र तले देखिबा एई भला किछि चित्र हमको देखा जीवो। तो एठी देखा आमे कोन देखिले कोष गुड़िकर 3टी मुख्य अंश रही। एक पतला बाह्य आवरण बा आस्तरण एक केंद्रीय अंचल यह भितर थिबा गोलाकृति अंश। तो ये देखो तो ये देखिले आम गोटे बाह्य स्तर जहाँ कि कोष झिली कहजिवो। तापर जो केंद्रीय अंचल सेटा कहजिवो हमर कोष जीवक। जो गोलाकृति अंश तो कह अछि ताकू कोन कहजिवो हमर एटी देखो न्यष्टि कहजिवो। गोलाप 3टी अंश कोष झिली साइटोप्लाज्म न्यष्टि एक कोषर मौलिक अंश पियाज स्तर परी किछि कोषर अतिरिक्त बाह्य आवरण को कोष भित्ति कह जाए। मन रखिबा पिला माने उद्भिदर केवल कोष भित्ति देखा जाए प्राणी कोष रे कोष भित्ति न थाए। तो देखो कोष झिली साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस को घेरी होई रखि थाए। कोष झिली गोटे कोषरु कोष को अन्य कोष को पृथक करि थाए। यह छिद्रयुक्त होई थाए जीवन प्रक्रिया पय आवश्यक सामग्रीर प्रवेश रे सहाय्य करे। अदरकारी पदार्थ को बाहर कर दिए। साइटोप्लाज्म रे कोषर अन्यान्य उपादान और यौगिक गुड़िक थाए जेपरि कि श्वेतसार बा कार्बोहाइड्रेट पुष्टिसार बा प्रोटीन चर्बी एवं खनिज लवण। अधिकांश जीवन प्रक्रिया साइटोप्लाज्म रे ही घटी थाए। तापर देखो कौन देला न्यूक्लियस कोष मध्य घटुवा समस्त कार्यकलाप को नियंत्रण करने सहित वृद्धि रे मध्य नियंत्रण करे। उद्भिद कोष रे थिबा कोष भित्ति उद्भिद गुडी को दृढ़ता और शक्ति प्रदान करती। तो से उद्भिदर बाह्य आवरणटा कौन होता है शक्त होता है किंतु आम प्राणी मानकर बाह्य आवरण शक्त कि शक्त नुहे। भित्ति जेहेतु नाही आमर बाह्य आवरण टाण नुहे किंतु उद्भिद मानक पाखरे कौन अच्छी कोष भित्ति अच्छी तो से बाह्य आवरणटा दृढ़ आउ कौन होता है शक्त होता है। तो देख ये कौन देला उद्भिदर समस्त अंश रे थिबा कोष गुड़िक लबक वा प्लास्टिक नामक एक क्षुद्र रड आकृतिर अंगिका थाए। क्लोरोप्लास्ट परी प्लास्टिड रे सबुज कणिका बा क्लोरोफिल थाए यह सेमानंकु सबुज करिथाए एवं आलोक शोषण प्रक्रिया रे यह सहाय्य करे। क्लोरोफिलटा कौन गोटे सबुज कणिका जोटा उद्भिद मानक पाखरे देखा जाए जहाँ फल रे कि सेमाने कौन करती ना सहजरे आलोक शोषण प्रक्रिया करि पारंती और निज खाद्य सेमाने निजे प्रस्तुत करि पारंती।
उद्भिद कोशर गोटे बड़ शून्य स्थान थाए जहाकू कि रसधानी कह। उद्भिद कोशर आउ गोटे गुरुत्वपूर्ण अंश किए रसधानी, जहाँकि कौन करे ना अदरकारी पदार्थ गुड़ी को बाहर कर साहाय्य करे आ कोशर आकृति को बजाय रखिबारे साहाय्य करे। तापर देख कौन देला, उद्भिद को शक्त और सामर्थ्य प्रदान करे किए रसधानी करि थाए। किंतु प्राणी कोशरे रसधानी साधारणतः न थाए, जदि थाए तेबे से माने साधारण छोट छोट होई थांती और यही छोट छोट रसधानी गुड़ी को प्राणी रे द्रवीभूत केतेक पदार्थ संचय करती। तेणु गोटे कोश तरल पदार्थ रे एक सरल थली नुहे, यह विभिन्न अंशरे गठित एक जटिल संरचना। प्रत्येक अंशर निजस्व विशेष कार्य रही और कोश तार समग्र जीवन कार्य संपादन करिबारे साहाय्य करे। तो ये देख कोश गुड़िकर आकृति और गठन रे भिन्नता किपरि देखा जमती कि ये साइड रे देख ये मांसपेशी कोशर चित्र देइछि, ये स्नायु कोशर चित्र देइछि। तो ये देख कौन कहला, मनीषर मांसपेशी कोश एक ताकुड़ी आकृतिर होता है किंतु स्नायु कोश बहुत लंबा और प्रशाखयुक्त होता है। जमती कि देखुच मांसपेशी कोशर गोटे ताकुड़ी परी होइछि आ एठी हमर स्नायु कोशटा कौन होइछि ना लंबा हाउ शाखा प्रशाखयुक्त होइछि। तो देख से परी केतेक कोश गोलाकार, केतेक कोश लंबा और पतला, किंतु विभिन्न जीवरे कोश गुड़िक संख्या भिन्न होता है। कोश गुड़िक परस्पर ठाରୁ एते भिन्न कहीं देखा जाए, कोश गुड़िकर आकृति एवं गठन विषय कार्य कोण जड़ित, चल आगू देखा। तो ये देख कौन देछि, कोश गुड़िकर अनन्य आकृति आकार गठन सेमानकर निर्दिष्ट कार्य करिबारे साहाय्य करिथाय। तो आमेर गोटे क्वेश्चन आंसर पाइले कौन ना कोश गुड़िकर भिन्न भिन्न आकृति कौन पाई थाए ना सेमानकर कार्य गोटे निर्दिष्ट कार्य को संपादन करिया पाएंगे आकृति आकार गठन अलग अलग होता है। किंतु ये कोश गुड़िक शरीर में विभिन्न कार्य करिबारे किपरि साहाय्य करती आस जानिबा। तो देख गाल भितर जो कोश गुड़िक पतला और समतल से माने गालर भितर पाखरे एक सुरक्षा आस्तरण सृष्टि करिथांती। स्नायु कोश गुड़िक न्यूरॉन कहा जाए। एगुड़िक आम शरीर में वार्ता वहन करती। लंबा आकृति और शाखा प्रशाखा युक्त होइथिबारु एही स्नायु कोश गुड़िक परस्पर संपर्क द्वारा विभिन्न अंश को शीघ्र वार्ता प्रदान करिबारे साहाय्य करती। माने देख मते गोटे पिंपुड़ी कामुड़िला मु सांगे सांग जानी पारुची हाथटा मोर कोंडी पळै जीवो, पिंपुड़ी कामुड़िथिबा जगह को तो से जो पिंपुड़ीटा से जगह रे कामुड़िला मु जानी पारिली मते फील हैला मो हाथटा सांगे सांगे पळैला से जगह को। तो सेटा केमती होउची ना वार्ता किए पहुंचैला जे मते से जगह रे पिंपुड़ी कामुड़िला बोली आ मस्तिष्क को वार्ता बहन करिबार किए साहाय्य कला, न्यूरॉन बा स्नायु कोश। तो देख ये कौन कही से उद्भिद कोश गुड़िक भिन्नता परिलक्षित होता है। उद्भिद कोश गुड़िक आयतकार लंबा अंडाकार किंबा नली आकृतिर हो पारती। किछि उद्भिद रे जल परिवहन गुड़ी पाई कोश गुड़िक लंबा नली गठन करती। तो आमे पूर्व पाचक नली विषय जानिचु। तो पाचक नलीर विभिन्न अंश विभिन्न कोशरे गठित होती। खाद्य नली में मांसपेशी गुड़िक एक गोष्ठी तरंग परी संकुचित प्रसारित हुअंती। यह फल खाद्य पेट भितर को कौन हुए आम चोबई सरला से ठेली होइकी जाए। मांसपेशी कोश गुड़िक पतला नमनीय और ताकुड़ी आकृतिर होइथिबारु एहार गति संभव हुए। पाकस्थली रे विभिन्न कार्य संपादन करने विभिन्न प्रकार कोश मध्य थाए। पाकस्थली रे थिबा मांसपेशी कोश गुड़िक खाद्य को मंथन करिबारे साहाय्य करती और भितर आस्तरण थिबा कोश गुड़िक पाचक रस और अम्ल सृष्टि करी खाद्य को भांगिबारे साहाय्य करती। तो यह समस्त कोश गुड़िक पाचन क्रिया सहज करिबा पाई एकाठी काम करती। तो आमे कौन जानिले उद्भिद कोश व प्राणी कोश विभिन्न प्रकार कोश देखा जाती। सेमानकर आकार प्रकृति गठन सब भिन्न भिन्न होता है। कौन कही देख 14 नंबर पृष्ठारे कौन कही देख केबे शुणी छकीरे कौन देइछि एक ओटपक्षीर अंडार हलदिया अंश बा डिंब हेउची जीव जगतर सर्वबृहत कोश। तो गोटे जिनस मन रखिब जीव जगतर सर्वबृहत कोश कोउटा ओटपक्षीर अंडार हलदिया अंश बा जोटा डिंब। तो ये देख कौन कहला यार व्यास प्राय 130 मिलीमीटर रु 170 मिलीमीटर पर्यंत होइथिबो। अंडारे अतिरिक्त अणकोशीय सामग्री मध्य थाए जथा सुरक्षा पाई एक शक्त आवरण और निरंतर विकास समय रे याकु पोषण जोगाउथिबो धला तरल पदार्थ। तो अंडार हलदिया अंशर
व्यास प्राय केते मिलीमीटर होता है 130 मिलीमीटर रु 170 मिलीमीटर होता है। आ यार माने अतिरिक्त सुरक्षा पाई कि गोटे टाण आवरणटे थाए। आ कौन ना निरंतर विकास पाई कि पोषण जगैया पाई कि गोटे धला अंश मध्य थाए। तो आमे जानिले ए विषय रे। तो एबे देखिबा अणुजीव कौन। केतेक जीव केवल गोटिए किंबा अति कम संख्यक कोषरे गठित। एगुड़िक एते छोट जे सेमानंकु खाली आखिरे देखि हुए नाही। एगुड़िकु अणुजीव कुहा जाए। किछि अणुजीव अछंती बीजाणु एवं एमिबा केवल गोटिए कोषरु गठित अर्थात एमाने एक कोषी। तो आमे कौन जानिले ना अणुजीव माने बहुत कम बहुत छोट आकृति आकार से बहुत छोट सेमानंकु खाली आखिरे देखा जाए नाही। तो ए जीवा मानंकु कौन कुहा जाए अणुजीव कुहा जाए। किछि अणुजीव अछंती जो माने एक कोषी एग्जांपल किए जिवे सेइथिरे बीजाणु आ एमिबा। आउ किछि अछंती अणुजीव जेमति कि कबक आ शैवाल एमाने अनेक कोषरे गठित एमानंकु बहुकोषी कुहा जाए। तो गोटे जिनस मन रखिबा पिला माने अणुजीव माने एक कोषीय भी हेई परिबे बहुकोषीय भी हेई परिबे। एक कोषीय अणुजीव मानकर एग्जांपल किए किए हेई परिबो हमर एमिबा हेई परिबो आ बीजाणु हेई परिबो। बहुकोषीय अणुजीव मानकर एग्जांपल काहाकू हमें नै परिबा किछि कबक अछंती आ किछि शैवाल। देखो कोन कहिछि अणुजीव माने आम चारि पाखरे पानी माटी वायु एवं आम शरीर भितर मध्य देखा जाती। किंतु सेमानकर कोष गुड़िक किपरि देखा जाए एगुड़िक कौन आम ए पर्यंत जानिथिबा उद्भिद प्राणी कोष परि ना भिन्न। एक अणुजीवर कोष को पर्यवेक्षण करबा परे ही आमे जानि परिबा। तो अणुजीवर कोष देखिया पई आमे काहाकू यूज करिबा अणुवीक्षण यंत्र रे यूज करिबा। अणुवीक्षण यंत्र माध्यम रे कोषर आकार वर्धित और स्पष्ट भावे देखा जाए सेटा आमे आगुरु पढ़ीचे। वैज्ञानिक माने एते कम मूल्य रे भांगी होई रखा जाई पारुथिबा कागज माइक्रोस्कोप तैयारी करिसंती जाको फोल्डस्कोप कुहा जाए। पिला माने मने रखिबो फोल्डस्कोप उच्च शक्तिशाली परीक्षागार अणुवीक्षण यंत्र परि सामान्य स्तर तथ्य न देई न पारे। तथापि एगुड़िक बहुत लोकंक पई अणुवीक्षण यंत्र को सुलभ कराई थाए। आस एबे आमे अणुवीक्षण यंत्रर चमत्कार दुनिया निकट को देखिबा। तो एठी आमे कोन करिबा पिला माने देखो तो मोर कार्य 2.4 रे देइची। कोन कहिची आस आमे पोखरी जल बा कौनसी स्थिर जल पर्यवेक्षण करिबा। तो ये देख कौन कही सीए एक पात्र नियो और से कौन करिबा ना से गोटे आमे पोखरी जल बा स्थिर जल संग्रह करिबा। गोटे माइक्रोस्कोप किंबा फोल्डस्कोप स्लाइड उपरे गोटे ड्रपर साहाय्य आमे कौन करिबा जो पोखरी जल को आमे नेइचे गोटे बुंदा ताकू रखिबा एक कवर स्लिप रखिबा एवं माइक्रोस्कोप किंबा फोल्डस्कोप तले पर्यवेक्षण करिबा। पोखरी बा स्थिर जल देखा जाउथिबा क्षुद्र जीव को पर्यवेक्षण करिबा। माने आमे जते बेले से जो स्लाइड ऊपर कौन रखिले ना मोर पोखरी जल रखिले ताकू जते बेले आमे कौन माइक्रोस्कोप मध्य देखि देखिबा तो सेठी आमे किछि किछि छोट छोट कुनी अणुजीव मानक आमे देखि पारिबा। तो वर्तमान एटा देखिले आमे कोउथिरे जल रे बा कोनोसी स्थिर जल को पर्यवेक्षण करिक देखिले। देखो 2.4 रे कोन देइची आमे जल रे भासमान मूर्तिका कणिका को पर्यवेक्षण करिबा। तो गोटे बिकरटे नबा एथिपाई कि आ खेत किंबा बगीचारू आमे उदा माटी को संग्रह करिबा। खाली हाथ रे माटी को स्पर्श करिबा नाही। आ चामच व्यवहार करि परिबा नहले हाथ मजा व्यवहार करिकी ताकू माटीटा को संग्रह करिबा। बिकरे किछि पानी ढालिबा एवं एहाकू काच रोड साहाय्य घांटिबा सेथिरे माटीर अति क्षुद्र कणिका थिबा एई मिश्रण मैला देखा जाई पारे। एहाकू माटीर भासमान कुहा जाय। माटी को पानी रे मिसई सारला परे ऊपरे किछि भासिबो जिनस ताकू आमे कोन कहबा मैला कहि परिबा। तो सेइटाकू कोन कहबा ना माटीर भासमान बोली कुहा जाय। एहाकू किछि समय सही भली अवस्था रे रखी मिश्रण को स्थिर करबा को देबा। एक ड्रपर साहाय्य रे आमे कोन करिबा ना ऊपर स्तर तलू जल रे एक बुंदा नबा एवं माइक्रोस्कोप रो स्लाइड ऊपर आमे कोन करिबा रखिबा। तापरे कोन करिबा ना एक कवर स्लिप को पुणी घोड़ाई देबा माइक्रोस्कोप तले रखिकी आमे देखिबा। तो सेठी आमे कोन देखिबा
ना माटी रे मध्य विभिन्न प्रकार क्षुद्र प्राणी थांती जहाकू कि आमे खाली आँखिरे देखि पारिले कि जेतेबेले आमे चामच साहाय्य उठेले कि ग्लोव साहाय्य आमे उठेले देखि पारलेनी किंतु जेतेबेले तुम माने माइक्रोस्कोप साहाय्य देखिलो से जो पानी टाकू घांटिले माटी को तो सेठू जो ड्रप साहाय्य नेकी पुणी माइक्रोस्कोप रे तळे देखिले तो सेठी आमे कोन देखि परिबा ना छोट छोट किछि प्राणी थांती तो सेगुडी कोन कहा जाय अणुजीव कहा जाय। पिला माने मने रखिबो जीव शब्दर अर्थ कौन जदि तुम मानक पिला माने परीक्षा रे पचारे अणुजीव शब्दर अर्थ कौन अणुर अर्थ है बहुत छोट जीवर अर्थ है जीवंत प्राणी। तो आशा करछि तुम माने एबे बुझी पारथिबे भलसे। तो वर्तमान पिला माने देखो एठी कार्य 2.6 रे कौन देइछि तो पिला माने ये लक्ष्य करो तुम यहाँ है सारणी 2.1 तो सारणी 2.1 रे से अणुजीव मानक देइछि जो माने कि हमर पोखरी जल रे से माने देखा जांती तो तांको विषय रे जानिबा पोखरी जल रे को अणुजीव मानक आमे पाइले। तो ये देखो प्रथमे एमिबा पाइबा आमे जे कि गोटे आदि प्राणी यार क्यारेक्टरिस्टिक कौन यह एककोशी प्राणी यह गतिशील और अनियमित यार आकार अटे से भाया पारामेसियम एक आदि प्राणी जहाकू कि आमे पोखरी जल रे पाइबा एवं यार क्यारेक्टरिस्टिक कौन रहिबो देख यह एककोशीय प्राणी गोटे स्थान रु अन्य स्थान को गति करि पारे और एक विशेष अंग साहाय्य गति करि पारे। से भाया 3 नंबर देख शैवाल यह पोखरी जल रे पाइबा एयर क्यारेक्टरिस्टिक कौन रहिबो देख यह गोटे एककोशी प्राणी सबुज गणर उपस्थिति हेतु यह सबुज देखा जाए एवं विशेष अंग साहाय्य गति करि थाए। 2.1 रे देइछि 3टी अणुजीव तो ये 3टी अणुजीव आमे कोंथिरु पाइबा पोखरी जल रे पाइबा देख माटी रे थिबा अणुजीव माननकु देख 2.2 रे देइछि तो से मानकर ना और क्यारेक्टरिस्टिक विषय रे जानिबा। तो ये देख एटी प्रथम देला ये देख ये सारणी तो ये देइछि तो ये देखिबा आमे देख 1 नंबर आसिला पाउरुटीर फिम्पी जहाँकि गोटे कबक अटे तो यार क्यारेक्टरिस्टिक कौन क्लोरोफिल नथिबा थली भली आकृति विशिष्ट शाखायुक्त फिलामेंट यार थाए। कबक देख 2 नंबर देइछि क्लोरोफिल विहीन माने आर मध्य क्लोरोफिल न थाए रंग मारिबा पई जो ब्रश आमे यूज करू तार आकृति सेही भलिया हेइ थाए और शाखा प्रशाखा युक्त होई थाए। 3 नंबर रे शैवाल देख क्यारेक्टरिस्टिक कौन यह गोलाकार होता है सबुज कणार उपस्थिति जोगु सबुज देखा जाए। तो आमे जो पोखरी जल रे पाइथिले सेठी भी थिला किए शैवाल थिला सेठी भी सबुज कणा थिला आ माटी रे भी आमे शैवाल पाइचु मन रखिबो सबुज कणा जो अणुजीव रे थाए ताको कोन कहा जाए शैवाल कहा जाए मन रखिबो पिला माने। 4 नंबर देखो बीजाणुर कोष गुड़िक गोलाकार होई पारंती कमाकृति बा कुंडलीकृति होई पारंती बा दंडाकृति होई पारंती कोष चारिपटे गोटे लंबा केश बा अनेक छोट छोट केश सदृश प्रवर्ध मध्य रही थाए। तो ये देख तुम्हें मध्यरु कौनसी अणुजीव बा भिन्न किछि देखिलो कि तुम खातारे लेख तुम सुनिगृह रे आलोचना करिवो। पिला माने एठी गोटे जिनस कहिछि सेमाने सबुठारे अछंती माने अणुजीव माने सबुठारे अछंती एवं सेमानंकु केवल एक अणुवीक्षण यंत्र साहाय्य रे आमे देखि परिबा जेउथिरे सेमानकर आकार 100 रु 400 गुण वृद्धि होई परिबो। मने रखिबो पिला माने तो आमे कौन जानिले अणुवीक्षण यंत्र साहाय्य केवल आमे अणुजीव मानक देखि परिबा खाली आखिरे देखि परिबा नाही। जदि तुम मानक क्वेश्चन रे पचारिबो अणुवीक्षण यंत्र साहाय्य गोटे अणुजीवर प्रकृत आकार ठारू केते गुण आमे वृद्धि करिकि देखि परिबा 100 रु 400 गुण वृद्धि करिकि आमे देखि परिबा। देख पिला माने जदि अणुजीव गुड़िकर आकार छोट से माने आम जीवन रे एक गुरुत्वपूर्ण भूमिका ग्रहण करती। तो ये केबे शुणी कि कौन देइछि भूताणु गुड़िक अति क्षुद्र और अणकोशीय होइथांती भूताणु गुड़िक जीवंत कोश रे प्रवेश कले संख्यारे बहुगुणित हुअंती सेमाने उद्भिद प्राणी किंबा बीजाणु कोश को संक्रमित करि पारंती और रोग सृष्टि करि पारंती। पिला माने माने मन रखिबो पिला माने भूताणु बहुत छोट अणकोशीय होइथाए भूताणु गुड़िक गोटे माने जीवंत कोश को प्रवेश कला मात्रे से बहुगुणित हो जाती माने गोखिबो ए माने प्राणी बीजाणु कोश को भी संक्रमित करेंगे। तो ये देख
2.4 କ'ଣ ଦେଇଛି ଆମେ ଅଣୁଜୀବମାନଙ୍କ ସହିତ କିପରି ଜଡ଼ିତ। ତ ଦେଖ ତୁମେ କେବେ ଲେମ୍ବୁ ଟମାଟୋ କମଳା କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ପଦାର୍ଥକୁ କିଛି ସମୟ ବାହାରେ ରଖିବା ପରେ ପଚି ଯାଇଥିବା ଦେଖିଛୁ ନା ନାହିଁ? ନିହାତି ଦେଖିଛେ ଆମେ। ତ ଦେଖ କ'ଣ କହିଛି ନା ଯଦି ହଁ ତେବେ ତୁମେ ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ପାଉଡର କିମ୍ବା ତୁଳା ଭଳି କିଛି ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିବାର ଦେଖିଛ ନା ନାହିଁ? ଯେତେବେଳେ ପଚିଯାଏ ସେଟା ଗୋଟେ ଆସ୍ତରଣଟେ ଉପରେ ହେଇଯାଏ। ସେମାନେ ଅଣୁଜୀବ ଦ୍ୱାରା ସଂକ୍ରମିତ ହୋଇଥିବାରୁ ଏମିତି ହୁଏ। ତ ସେ ଯେଉଁ ପଚିଗଲା ଲେମ୍ବୁ ବା କମଳାଟା ତା ଉପରେ ଯେଉଁ ହ୍ୱାଇଟ୍ ଗୋଟେ ଆସ୍ତରଣଟା ହେଲା ତ ସେଇଟା କାହିଁକି ହୁଏ ନା ସେମାନେ ଅଣୁଜୀବ ଦ୍ୱାରା ଆକ୍ରାନ୍ତ ହେଇକି ସେ ଜିନିଷଟା ସେ ପଚିଗଲା। ଦେଖ କିନ୍ତୁ ଏହି ଅଣୁଜୀବ କେଉଁଠୁ ଆସିଲା, ସେମାନେ ଖାଦ୍ୟ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିଲେ କିପରି, ଏଇଟା ଆମେ ଜାଣିବା। ଦେଖ ଆମେ ପୂର୍ବରୁ କ'ଣ ପଢ଼ିଲେ, ଅଣୁଜୀବମାନେ ମାଟି ବାୟୁ ଜଳରେ ରହିପାରନ୍ତି। ତ ସେଇଠି ଦେଖ ଏପରି ହେବାର କାରଣ କ'ଣ ନା ଅଣୁଜୀବମାନେ ପାଣି ମାଟି ବାୟୁ ଓ ଖାଦ୍ୟ ପଦାର୍ଥ ଇତ୍ୟାଦି ସବୁ ସ୍ଥାନରେ ରହିଥାନ୍ତି, ମନେ ରଖିବ। ତ ଏଇଠି ଗୋଟେ ଦେଖ କିନ୍ତୁ କାହିଁକି ସୂକ୍ଷ୍ମଜୀବମାନେ ଆଚାର ଓ ମୁରବାକୁ ସଂକ୍ରମିତ କରନ୍ତି ନାହିଁ? ତ କାରଣ କ'ଣ ପିଲାମାନେ? କାରଣ ଏଥିରେ ଲୁଣ କିମ୍ବା ଚିନି ସହିତ ଅନେକ ମସଲା ମିଶାଇ ଥାଉ। ଲୁଣ କିମ୍ବା ଚିନିର ଅଧିକ ଘନତା ଏହି ଜୀବମାନଙ୍କୁ ସେଥିରେ ବଢ଼ିବାକୁ ଦିଏ ନାହିଁ। ଆମ ମାଇଣ୍ଡକୁ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସିବ, ଆଚାର ରହୁଛି ଏତେ ଦିନ ଧରିକି କାହିଁ ଖରାପ ହେଉନି, ବା ମୁରବାକୁ ରଖୁଛୁ ଏତେ ଦିନ ଧରିକି କାହିଁକି ଖରାପ ହେଉନି? କାହିଁକି ଜାଣିଲେ ନା ଆମର ସେଥିରେ ଆଚାରରେ କ'ଣ ମିଶାଉଛେ? ଲୁଣ ମିଶାଉଛେ, ଚିନି ମିଶାଉଛେ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମସଲା ମିଶାଉଛେ, ତେଲ ମିଶାଉଛେ। ତ ଏ ଯାହାଫଳରେ କି କ'ଣ ହେଉଛି ସେ ଜୀବମାନଙ୍କୁ ବା ଅଣୁଜୀବମାନଙ୍କୁ ବଢ଼ିବାକୁ ଦେଉନାହିଁ। ଉଦ୍ଭିଦର ପତ୍ର କାଣ୍ଡ ମୂଳ କିମ୍ବା କୌଣସି ଅଂଶର ପୃଷ୍ଠ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ଫୋଲ୍ଡସ୍କୋପ୍ କିମ୍ବା ମାଇକ୍ରୋସ୍କୋପ୍ ବ୍ୟବହାର କରି ଅଣୁଜୀବମାନଙ୍କୁ ଦେଖିପାରିବା। ଉଦ୍ଭିଦ ଓ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କ ପରି ଅଣୁଜୀବମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଅନେକ ବିବିଧତା ଅଛି। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କିଛି ସାଧାରଣ ତାପମାତ୍ରାରେ ମିଳୁଥିଲା ବେଳେ ଆଉ କିଛି ଅତି ପ୍ରତିକୂଳ ଜଳବାୟୁରେ ଯେପରିକି ଉଷ୍ଣ ପ୍ରସବଣ ଉତ୍ତପ୍ତ ଜଳ ଓ ତୁଷାରଚ୍ଛନ୍ନ ମେରୁ ଅଞ୍ଚଳରେ ମଧ୍ୟ ମିଳିଥାନ୍ତି। ଯେମିତିକି ଆମେ ଭେରାଇଟି ଦେଖୁଛେ କେଉଁଥିରେ, ଉଦ୍ଭିଦମାନଙ୍କର ଭେରାଇଟି ଦେଖୁଛେ, ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କର ଭେରାଇଟି ଦେଖୁଛେ, ସେଇଭଳିଆ କାହାର ବିବିଧତା ବା ଭେରାଇଟି ଦେଖିବା, ଅଣୁଜୀବମାନଙ୍କର ଭେରାଇଟି ଦେଖିବା। ନର୍ମାଲ ଟେମ୍ପରେଚରରେ କିଛି ରହୁଥିବେ, କିଛି ଉଷ୍ଣ ଜଳବାୟୁରେ ଦେଖାଯାଉଥିବେ, ବହୁତ ହାଇ ଟେମ୍ପରେଚର ତାପମାତ୍ରାରେ ଦେଖାଯାଉଥିବେ। ଆଉ କିଛି ଅଛନ୍ତି ଯେମିତିକି ମେରୁ ଅଞ୍ଚଳରେ ବହୁତ ଥଣ୍ଡା ଜାଗାରେ ଦେଖାଯାଉଥିବେ, ତାଙ୍କର ବି କ'ଣ ଅଛି, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଭେରାଇଟି ଅଛି। ତ ଦେଖ ଏହି ଜୀବମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କିଛି ଆମ ଶରୀର ମଧ୍ୟରେ ବି ଥାଆନ୍ତି, ବିଶେଷ କରି ଆମ ଅନ୍ତ୍ରନଳୀରେ ବାସ କରନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ହଜମ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ମଧ୍ୟ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି। ଉଦ୍ଭିଦ ଓ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କ ପରି ଅଣୁଜୀବମାନେ ଆକାର ଆକୃତି ଓ ଗଠନରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଯେମିତିକି ଆମେ ସାରଣୀ 2.1 ଆଉ 2.2ରେ ଦେଖିଲେ, କିଏ ଗୋଲାକାର ହେଉଛି, କିଏ ଦଣ୍ଡାକାର ହେଉଛି, କିଏ କାହାର ଆକାର ଅନିୟମିତ ହେଉଛି, ମାନେ ଆକାର ବିଭିନ୍ନ ଗୋଟେ କନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଆକାର ନାହିଁ କାହାର, ଏମିବାର ଦେଖିଲେ ଆମେ। ତ ଦେଖ ବିଭିନ୍ନ ଆକାରର ଅଣୁଜୀବ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉ। ଏମାନଙ୍କର ଆକାର ପ୍ରକୃତି ଆଉ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ମିଳିବ ମାନେ କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ସେମାନେ ମିଳିବେ ସବୁ ବିବିଧତା ଅନୁସାରେ ସେମାନେ ଭେରାଇଟି ତାଙ୍କର ଦେଖାଯାଏ। ଦେଖ ପରିବେଶ ସ୍ୱଚ୍ଛ ରଖିବାରେ ଅଣୁଜୀବମାନଙ୍କର ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା କେମିତି ଥାଏ? ତ ଦେଖ କାର୍ଯ୍ୟ 2.7ରେ କ'ଣ ଦେଇଛି ଆମକୁ? ତ ସିଏ କ'ଣ କହିଲା, ଗୋଟିଏ ଖାଲି ପାତ୍ର ନେବା ପାଇଁ କହିଛି। ଏହାକୁ ଅଧା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଗିଚା ମାଟିରେ ପୂରଣ କରିଦେବା, ପାତ୍ରରେ କିଛି ଫଳ ପନିପରିବା ଚୋପା ମିଶାଇବା, ତାପରେ ମାଟିର ଏକ ସ୍ତର ରଖିବା, ଏହାକୁ କିଛି ଦିନ ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେବା। 2-3 ସପ୍ତାହ ପରେ ଆମେ କ'ଣ ଦେଖିବା, ଘଟି ଯାଇଥିବା ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ଯଦି ଆମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବା କ'ଣ ଦେଖିପାରିବା? ସେଇଠି ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ପନିପରିବା ଚୋପା ଏକ ଗାଢ଼ ରଙ୍ଗର ପଦାର୍ଥରେ ପରିଣତ ହେଉଛି। ଏହା ହେଉଛି ପୋଷକ ପଦାର୍ଥରେ ଭରପୁର ଉର୍ବରକ ସାର ବା ଖତ, ଯାହା ମାଟିର ଉର୍ବରତା ବୃଦ୍ଧି କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। କିନ୍ତୁ ଫଳ କିମ୍ବା ପନିପରିବା ଚୋପା କିପରି ଖତରେ ପରିଣତ ହେଲା କେମିତି ଜାଣିବା? ଦେଖ ଆମେ କ'ଣ ଜାଣିଲେ ପିଲାମାନେ, ମାଟିରେ ତ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅଣୁଜୀବ ମାନେ ଥାଆନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କିଛି କବକ ଓ ବୀଜାଣୁ ପରି କେତେକ ଅଣୁଜୀବ ଉଦ୍ଭିଦର ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି ଏବଂ ଧୀରେ ଧୀରେ ଏହାକୁ ସରଳ ପୋଷକ ତତ୍ତ୍ୱରେ ଭରପୁର ପଦାର୍ଥରେ ପରିଣତ କରନ୍ତି।
ମାନେ ଆମେ ନର୍ମାଲି କ'ଣ ଦେଖେ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଗୋଟେ କ୍ଷେତ ହଉ କିମ୍ବା ଆମର ଘର ଚାରିପାଖରେ ବା ବଗିଚାରେ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ଦେଖ ମାଳି ମାନେ ଶୁଖିଲା ପତ୍ର ଓ ଗଛ ଅଳିଆ ସଂଗ୍ରହ କରି ଖତରେ ପକାଇଥିବାର ଦେଖୁନା ନାହିଁ ଆମେ ନର୍ମାଲି ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ କୃଷକଟେ ତା ଜମିରେ ଖତ ପକାଏ ସେ କ'ଣ କରେ ଗୋବର ହେଇଗଲା ପଚା ସଢ଼ା ପତ୍ର ହେଇଗଲା କୁଟା ହେଇଗଲା ସବୁକୁ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ପକାଏ ତାପରେ କିଛି ଦିନ କିଛି ମାସ ଛାଡ଼ିଦେଲା ପରେ ସେଟା କେଉଁଥିରେ ପରିଣତ ହେଇଯାଏ ଖତରେ ପରିଣତ ହେଇଯାଏ ତ ନେଇକି ସେ କ'ଣ କରେ କୃଷକ ବା ମାଳି ସେ ନେଇକି ତାର କ୍ଷେତରେ ବ୍ୟବହାର କଲା ଗଛ ପତ୍ରରେ ଦେଲା ଯାହାଫଳରେ କ'ଣ ହେବ ମାଟିଟା ଉର୍ବର ହେବ। ତ ଦେଖ ଆମର ବୈଜ୍ଞାନିକ ଐତିହ୍ୟ ଦେଖ ଏଠି କ'ଣ ଦେଲା ପ୍ରାଚୀନ ଭାରତୀୟ ଗ୍ରନ୍ଥ ଗୁଡ଼ିକ ବିଶେଷ କରି ବେଦରେ କୃମି ଶବ୍ଦର ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛି ଯାହାର ଅର୍ଥ ଉଭୟ ଦୃଶ୍ୟମାନ ଓ ଅଦୃଶ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷୁଦ୍ର ସତ୍ତାକୁ ବୁଝାଏ। ବିଭିନ୍ନ ବୈଦିକ ଗ୍ରନ୍ଥ ଗୁଡ଼ିକରେ ସେମାନଙ୍କର ଉପକାରୀ ଓ ଅପକାରୀ ପ୍ରଭାବ ବିଷୟରେ ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛି ଯେମିତିକି ଅଥର୍ବ ବେଦରେ ମଧ୍ୟ କୃମି ଶବ୍ଦର ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଛି। ପିଲାମାନେ ଏବେ ତମମାନେ କହିପାରିବ ତ କେଉଁ ବେଦରେ କୃମି ଶବ୍ଦର ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଛି ତ ଆମର ଅଥର୍ବ ବେଦରେ। ତ ଦେଖ ଏଠି ପୁଣି କ'ଣ ଦେଇଛି ଯଦି ତୁମ ଚାରିପଟରେ ଆମେ ଭଲ ଭାବେ ଦେଖିବ ତ କ'ଣ ଦେଖିବ ନା ବଗିଚାରେ ପଡ଼ିଥିବା ଗଛ ଓ ପତ୍ର ଗୁଡ଼ିକ ପଚିଯିବା ଓ କିଛି ଦିନ ପରେ ଅଦୃଶ୍ୟ ହୋଇଥିବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁନା ନାହିଁ ଆମେ କରୁ ତ ଏହାର କାରଣ କ'ଣ ନା ଅଣୁଜୀବ ଗୁଡ଼ିକ ତଳେ ପଡ଼ିଥିବା ସେଇ ଗଛ ଓ ପତ୍ର ଗୁଡ଼ିକୁ ସରଳୀକରଣ କରି ପୋଷକ ପଦାର୍ଥରେ ପରିଣତ କରନ୍ତି ଆଉ ଏଇ ପୋଷକ ପଦାର୍ଥ ଗୁଡ଼ିକ ମାଟିରେ ମିଶିଯାଏ ଓ ଗଛକୁ ଭଲ ଭାବେ ବଢ଼ିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ଅଣୁଜୀବମାନେ ମୃତ ପ୍ରାଣୀର ଶରୀରକୁ ମଧ୍ୟ ବିଘଟିତ କରନ୍ତି ତେଣୁ ଅଣୁଜୀବମାନେ ବର୍ଜ୍ୟ ପଦାର୍ଥର ପୁନଶ୍ଚକ୍ରଣ କରିବାରେ ମଧ୍ୟ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି। ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପୋଷକ ତତ୍ତ୍ୱ ଗୁଡ଼ିକୁ ଖତ ରୂପରେ ପ୍ରକୃତିକୁ ଫେରାଇ ଦିଅନ୍ତି ଓ ଉପଯୁକ୍ତ ତାପମାତ୍ରା ଓ ଆର୍ଦ୍ର ପରିବେଶର ହିଁ ଖତ ତିଆରି ହୋଇଥାଏ। ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖିବ ତ ଖତ କେଉଁ ପରିବେଶରେ ଓ କେଉଁ ତାପମାତ୍ରାରେ ତିଆରି ହୋଇଥାଏ ଉପଯୁକ୍ତ ତାପମାତ୍ରା ଓ ଆର୍ଦ୍ର ପରିବେଶର ହିଁ ଖତ ତିଆରି ହୋଇଥାଏ। ଏହା କ'ଣ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ନୁହେଁ କି ଏହା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ନୁହେଁ କି ତ ଏବେ ତୁମମାନେ ବୁଝିପାରିଥିବ ଯେ ବୀଜାଣୁ ଓ କବକ ପରି ଅଣୁଜୀବମାନେ ଆମ ଜୀବନରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି। ସେମାନେ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କର ମଳ ଯଥା ଗୋବର ଭଳି ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁକୁ ମଧ୍ୟ ଉପକାରୀ ବୀଜାଣୁମାନେ ଅପଘଟନ କରିଦିଅନ୍ତି। ତ ଏଠି ଦେଖ କାର୍ଯ୍ୟ 2.7ରେ ଆମେ ଏହାର ଅନୁମାନ କରିପାରିବା ଯେ ଅଣୁଜୀବମାନେ କେବଳ ଉଦ୍ଭିଦର ବୃଦ୍ଧିରେ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି ନାହିଁ ବରଂ ବର୍ଜ୍ୟ ପଦାର୍ଥକୁ ମଧ୍ୟ ଅପଘଟନ କରି ମାଟିରେ ମିଶାଇ ପରିବେଶକୁ ସ୍ୱଚ୍ଛ ରଖନ୍ତି। ମାନେ ଏଠି ଦେଖ ଆମର ପୃଷ୍ଠ 19ରେ କ'ଣ ଦେଇଛି ଜୈବ ଗ୍ୟାସର ଉତ୍ସ ଭାବେ ଅଣୁଜୀବ ବୀଜାଣୁ ଏବଂ କବକ ପରି ଅନେକ ଅଣୁଜୀବ ଅମ୍ଳଜାନର ଉପସ୍ଥିତିରେ ମଧ୍ୟ ରହିପାରନ୍ତି। ଏହି ଅଣୁଜୀବମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେତେକ ବୀଜାଣୁ ପରିବେଶ କିମ୍ବା ଘରୁ ନିର୍ଗତ ଅପରିଷ୍କାର ଜଳରେ ଥିବା ପ୍ରାଣୀ ଓ ଉଦ୍ଭିଦ ଜନିତ ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁକୁ ବିଘଟନ କରିପାରନ୍ତି। ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟା ସମୟରେ ସେମାନେ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ଓ ଅନୁପାତିକ ଭାବେ ଅତ୍ୟଧିକ ମିଥେନ୍ ଗ୍ୟାସର ମିଶ୍ରଣ ନିର୍ଗତ କରନ୍ତି। ଏହି ଗ୍ୟାସକୁ ରୋଷେଇ କାର୍ଯ୍ୟ ଜଳ ଗରମ କରିବା ପାଇଁକି ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଉତ୍ପାଦନ ଓ ଯାନବାହନ ଚଳାଇବା ଆଦି କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁକି ଇନ୍ଧନର ଉତ୍ସ ଭାବେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ତ ଏଠି କ'ଣ କହିଲା ପିଲାମାନେ ବୀଜାଣୁ ଓ କବକ ପରି କିଛି ଅଣୁଜୀବ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କି ଅମ୍ଳଜାନ ଉପସ୍ଥିତିରେ ରହିପାରନ୍ତି। ସେମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା ଯେଉଁ ପରିବେଶ କିମ୍ବା ଘରୁ ଯେଉଁ ଅପରିଷ୍କାର ଜଳରେ ପ୍ରାଣୀ କିମ୍ବା ଉଦ୍ଭିଦ ଜନିତ ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁକୁ ବିଘଟନ କରନ୍ତି ଆଉ ସେମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା ଆନୁପାତିକ ଭାବେ ଅତ୍ୟଧିକ ମିଥେନ୍ ଗ୍ୟାସ୍ ନିର୍ଗତ କରାନ୍ତି। ଫଳତଃ ଆମେ ସେଇ ଯେଉଁ ମିଥେନ୍ ଗ୍ୟାସ୍କୁ କେଉଁଥିରେ ୟୁଜ୍ କରୁଛୁ ପିଲାମାନେ ରୋଷେଇ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବ୍ୟବହାର କରୁ ଜଳ ଗରମ କରିବା ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଉତ୍ପାଦନ ଆଉ ଯାନବାହନ ଚଳାଇବା ଇତ୍ୟାଦି ଇନ୍ଧନ ରୂପେ ଆମେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ବ୍ୟବହାର କରିଥାଉ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖ ଏଠି କ'ଣ ଦେଲା ବୈଜ୍ଞାନିକଙ୍କ ଠାରୁ ପ୍ରେରଣା ବୈଜ୍ଞାନିକ ଡକ୍ଟର ଆନନ୍ଦ ମୋହନ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ବୀଜାଣୁମାନଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଗଭୀର ଅଧ୍ୟୟନ କରିଥିଲେ। 1971 ମସିହାରେ ସେ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବୀଜାଣୁ ବିକଶିତ କରିଥିଲେ
ଜଳ ଉପରେ ଭାସୁଥିବା ତେଲକୁ ବିଘଟନ କରି ପରିବେଶକୁ ସ୍ୱଚ୍ଛ ରଖିବାରେ ସହାୟକ ବା ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲା। ସେ କ'ଣ କରିଥିଲେ ପିଲାମାନେ ନା 1971ରେ ସେ ଗୋଟେ ବୀଜାଣୁ ବିକଶିତ କରିଥିଲେ। ସେ ବୀଜାଣୁଟା କ'ଣ କରୁଥିଲା ନା ଜଳ ଉପରେ ଯେଉଁ ଭାସୁଥିବା ତେଲକୁ ସେ ବିଘଟନ କରିଦେଉଥିଲା, ଫଳତଃ ଆମ ପରିବେଶକୁ ସେଇଟା ସ୍ୱଚ୍ଛ ରଖିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଥିଲା। ତାଙ୍କ ଆବିଷ୍କାରକୁ 1980 ମସିହାରେ ପେଟେଣ୍ଟ ମିଳିଥିଲା। ପେଟେଣ୍ଟ ହେଉଛି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଦିଆଯାଉଥିବା ଏକ କପିରାଇଟ୍, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଅନ୍ୟ କେହି ତାଙ୍କ ଉଦ୍ଭାବନକୁ ବିନା ଅନୁମତିରେ ନକଲ ବା ବ୍ୟବହାର କିମ୍ବା ବିକ୍ରୟ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ତ ପିଲାମାନେ ଆନନ୍ଦ ମୋହନ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀକୁ କେଉଁ ମସିହାରେ ପେଟେଣ୍ଟ ମିଳିଥିଲା? 1980 ମସିହାରେ। ଯଦି ତୁମମାନଙ୍କୁ କେହି ପଚାରିବ ଯେ ପେଟେଣ୍ଟ କହିଲେ କ'ଣ, ପେଟେଣ୍ଟ କହିଲେ କ'ଣ ନା ଏକ କପିରାଇଟ୍ ଯାହାଦ୍ୱାରା ଅନ୍ୟ କେହି ତାଙ୍କର ଉଦ୍ଭାବନକୁ ବିନା ଅନୁମତିରେ ବ୍ୟବହାର କିମ୍ବା ନକଲ ବା ବିକ୍ରୟ କରିପାରିବନି। ଆଶା କରୁଛି ତୁମମାନେ ଏବେ ବୁଝିପାରିଥିବ। ତାପରେ ଦେଖ, ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ଦେଖାଇଥିଲା ଯେ ପ୍ରଦୂଷଣ ଭଳି ପରିବେଶଗତ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ କିପରି ଅଣୁଜୀବ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇପାରିବ। ବିଜ୍ଞାନରେ ତାଙ୍କର ବିଶେଷ ଅବଦାନ ଓ ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଅଣୁଜୀବର ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ମନେ ରଖାଯାଏ। ତ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟଟା ସେଟା କ'ଣ ଦେଖାଇଥିଲା ପିଲାମାନେ ନା ପ୍ରଦୂଷଣ ଭଳି ପରିବେଶଗତ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁକି ଆମେ ଅଣୁଜୀବକୁ କିପରି ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବା। ତ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଏଇ ଅବିଶେଷ ଅବଦାନଟା ବିଜ୍ଞାନ ପ୍ରତି ଅଛି, ତ ସେଇଥିପାଇଁ ତାଙ୍କର ଏଇ ଅବଦାନଟାକୁ ଚିରସ୍ମରଣୀୟ ହେଇକି ଆମେ ମନେ ରଖୁଛୁ। ତ ଦେଖ ଏଠି କ'ଣ ଦେଲା, ଅଣୁଜୀବ ସାହାଯ୍ୟରେ ଅନ୍ୟ କ'ଣ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରାଯାଇପାରିବ ବୋଲି ଭାବୁଛେ ଆମେ। ତ ଚାଲ ଏଠି ଦେଖିବା ତୁମର ଅଣୁଜୀବ ଖାଦ୍ୟରେ କ'ଣ ଦେଲା। ତ ଆସ ଘରେ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ କରି ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ତ ଦେଖ, 2ଟି ପାତ୍ର କ ଓ ଖ ନିଅ। ପ୍ରତ୍ୟେକରେ 200 ଗ୍ରାମ ଅଟା କିମ୍ବା ମଇଦା ନେବା। ଚିମୁଟାଏ ଚିନି ମିଶାଇବା। ଏବେ ପାତ୍ର କରେ ଅଳ୍ପ ପରିମାଣରେ ଇଷ୍ଟ ପାଉଡ଼ର ପକାଇବା ଏବଂ ଏହାକୁ ମଇଦା ସହିତ ଭଲ ଭାବେ ମିଶାଇ ଦେବା। ତାପରେ ଖରେ କ'ଣ ମିଶାଇବା ନା ଖରେ କୌଣସି ଇଷ୍ଟ ପକାଇବା ନାହିଁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମେ ପାତ୍ର ଦୁଇଟିର ଫଳାଫଳ ତୁଳନା କରିବା। ତ ପ୍ରଥମ ପାତ୍ରରେ ଆମେ ମଇଦା ବା ଅଟା ସହିତ ଇଷ୍ଟ ପାଉଡ଼ର ମିଶାଇକି ଚକୁଟିବା, ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ପାତ୍ରରେ ବା ଖ ପାତ୍ରରେ କ'ଣ କରିବା ନା ଇଷ୍ଟ ପାଉଡ଼ର ନ ମିଶାଇକି ସେମିତି ଚକୁଟିବା। ତ ଦେଖ ପୁଣି କ'ଣ ହେଲା, ମଇଦାକୁ ଖଣ୍ଡେ ଓଦା କପଡ଼ାରେ ଘୋଡ଼ାଇ ରଖି ଅପେକ୍ଷାକୃତ ଉଷୁମ ସ୍ଥାନରେ ଆମେ ରଖିଦେବା। 4 ରୁ 5 ଘଣ୍ଟା ପରେ ଉଭୟ ପାତ୍ରକୁ ଆମେ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ କରିବା। ତ ତୁମେ କ'ଣ ଚକଟା ହୋଇଥିବା ମଇଦାର ପରିମାଣ, ଗନ୍ଧ, ଗଠନରେ କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖିଲ କି? ତ ଏଠି କ'ଣ ଦେଖିଲେ ପିଲାମାନେ ଦେଖ, ଯଦି ନୁହେଁ ତେବେ ସେ ମଇଦାକୁ ଆଉ କିଛି ସମୟ ଛାଡ଼ିଦେବ। କିଛି ସମୟ ପରେ ତୁମେ ଦେଖିପାରିବ ଯେ ପାତ୍ର କରେ ଥିବା ମଇଦା ଯେଉଁଥିରେ ଇଷ୍ଟ ମିଶାଯାଇଛି ଟିକେ ଉପରକୁ ଉଠିଛି, ଫୁଲି ଯାଇଛି ଏବଂ ଇଷ୍ଟ ମିଶାଯାଇନଥିବା ମଇଦା ତୁଳନାରେ ଏଥିରେ ଏକ ଭିନ୍ନ ଗନ୍ଧ ବାହାରୁଛି। କେଉଁଥିରେ ପିଲାମାନେ? ଆମର ଯେଉଁଥିରେ ଇଷ୍ଟ ମିଶିଥିଲା ସେଟା କ'ଣ ହେଇଛି, ଫୁଲି ଯାଇଛି ସେ ଅଟା ଚକଟାଟା, ଆଉ ଟିକେ ଗନ୍ଧରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖାହେଉଛି, ସେଟା ଉପରକୁ ମଧ୍ୟ ଉଠିଛି। ତାପରେ ଦେଖ, ଏହା କାହିଁକି ହୁଏ? ଇଷ୍ଟର ଭୂମିକା କ'ଣ? ଆମେ ମଇଦାରେ ଚିନି ଓ ଉଷୁମ ପାଣି କାହିଁକି ମିଶାଉଛୁ? ତ ଦେଖ, ଇଷ୍ଟ ଏକ ପ୍ରକାରର ଅଣୁଜୀବ। ଏହା କବକ ନାମକ ଅଣୁଜୀବର ଗୋଷ୍ଠୀ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ଉଷ୍ଣ ପରିବେଶରେ ଇଷ୍ଟର ଉତ୍ତମ ବୃଦ୍ଧି ଘଟେ। ଅନ୍ୟ ଜୀବଙ୍କ ପରି ଇଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା କରେ ଓ ଖାଦ୍ୟକୁ ଭାଙ୍ଗି ନିଜର ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ଶକ୍ତି ନିର୍ଗତ କରେ ଏବଂ ବଂଶ ବୃଦ୍ଧି କରେ। ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟା ସମୟରେ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ନିର୍ଗତ ହୋଇ ଏହାର ଫଟକା ଦ୍ୱାରା ଅଟାକୁ ନରମ ଓ ହାଲୁକା କରିଥାଏ। ତ ଇଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଅଳ୍ପ ପରିମାଣରେ କ'ଣ ଉତ୍ପାଦନ କରେ ପିଲାମାନେ? ସୁରାସାର ଓ ଆଲକୋହଲ ଉତ୍ପାଦନ କରେ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ଅଟା ଚକଟାଟା ମଇଦାରୁ ଟିକେ ଭିନ୍ନ ଗନ୍ଧ ଆସିଲା। ମାନେ ଆମେ ନର୍ମାଲି ଯେଉଁ ଅଟା ଚକଟାଟା ଚକୁଟିକି ରଖିଥିଲେ କେଉଁଠି 4-5 ଘଣ୍ଟା ରଖିଥିଲେ, ତ ସେଇଥିରେ କିଛି ଏତେ ସ୍ମେଲ୍ ଆସୁନଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁଥିରେ ଆମେ ଇଷ୍ଟ ପକାଇକି ଚକୁଟିଥିଲେ 4-5 ଘଣ୍ଟା ପରେ କ'ଣ ଦେଖିଲେ ସେଇଠି ଟିକେ ସ୍ମେଲ୍ ଆସୁଛି। ତ ଏଇଟା କାହିଁକି ହେଉଛି ନା ଇଷ୍ଟ କ'ଣ ଉତ୍ପାଦନ କରେ ପିଲାମାନେ ନା ଆମର ସୁରାସାର ବା ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଆଲକୋହଲ ସିଏ ଉତ୍ପାଦନ କରେ, ଫଳତଃ ଆମକୁ ଟିକେ ଭିନ୍ନ ଗନ୍ଧ ଆସିଥାଏ।
ଇଷ୍ଟର ଏହି ବିଶେଷ ଗୁଣ ରୁଟି କେକ୍ ଇତ୍ୟାଦି ତିଆରି କରିବାରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ। ଇଷ୍ଟ ବ୍ୟତୀତ କିଛି ଅଣୁଜୀବ ଯେପରିକି ଲାକ୍ଟୋବାସିଲସ୍ କିଣ୍ୱନ ପ୍ରକ୍ରିୟାରୁ ପଖାଳ ଦହି ଇଡଲି ଏବଂ ଦୋସା ତିଆରି ପାଇଁ ପିଠ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଏ। ତ ଇଷ୍ଟ ଆଉ ଲାକ୍ଟୋବାସିଲସ୍ କିଣ୍ୱନ ପ୍ରକ୍ରିୟା କରିଥାନ୍ତି। ତ ଏବେ କ'ଣ ଦେଲା ପିଲାମାନେ ଦେଖ, ତୁମେ ସରସ୍ୱତୀଆ ନାମକ ଏକ ମୁସୁମୁସିଆ ମିଠାର ନାଁ ଶୁଣିଛ କି? ଏହା ଆମ ରାଜ୍ୟର ସମ୍ବଲପୁରର ଏକ ଲୋକପ୍ରିୟ ଖାଦ୍ୟ। ତ ଏଇଟା ସରସ୍ୱତୀଟା ପିଲାମାନେ ତୁମେ ଶୁଣିଥିବ, ଆମର ସମ୍ବଲପୁର ସାଇଡ଼୍ର ଗୋଟେ ଲୋକପ୍ରିୟ ଖାଦ୍ୟଟେ। ଗଞ୍ଜେଇ ନାମକ ଗଛର ଛାଲି ବା ବକଳର କିଣ୍ୱିତ ରସ ସହିତ ଚାଉଳ ଗୁଣ୍ଡ ମିଶାଇ ଏହି ଖାଦ୍ୟଟି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଏ। ଏହି ଜାତୀୟ ବୀଜାଣୁ ବାଉଁଶ ଗଜାରୁ କରଡ଼ି ପ୍ରସ୍ତୁତ ପାଇଁ କିଣ୍ୱନ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ମଧ୍ୟ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି। ଏହି କରଡ଼ି ସୁସ୍ୱାଦୁ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ପ୍ରସ୍ତୁତରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଥାଏ। ତ ଆଶା କରୁଛି ତୁମେ ପିଲାମାନେ ବୁଝିପାରିଥିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖ ତୁମର କାର୍ଯ୍ୟ 2.9ରେ କ'ଣ ଆସ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାରେ କ'ଣ ଦେଇଛି। 2ଟି ଛୋଟ ପାତ୍ର ନିଅ, ସେଗୁଡ଼ିକୁ କ ଖ ନାମକରଣ କର। ପାତ୍ର କରେ ଉଷୁମ କ୍ଷୀର ଆଉ ପାତ୍ର ଖରେ ଥଣ୍ଡା କ୍ଷୀର ନେବା ପାଇଁ କହିଛି। ଏବେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପାତ୍ରରେ ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ଚାମଚ ଦହି ମିଶାଅ, ଅନ୍ୟ ଏକ ଚାମଚ ବ୍ୟବହାର କରି ଭଲ ଭାବେ ଗୋଳାଇ ଦେବା। ତ ଗୋଳେଇ ସାରିଲା ପରେ କ'ଣ କରିବା ପିଲାମାନେ ନା ପାତ୍ର କକୁ ଗରମ ସ୍ଥାନରେ ଓ ପାତ୍ର ଖକୁ ରେଫ୍ରିଜରେଟର ପରି ଥଣ୍ଡା ସ୍ଥାନରେ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେବା କିମ୍ବା ରାତି ସାରା ଆମେ ଛାଡ଼ିଦେବା। ତାପରେ ଦେଖ ଆମେ କ'ଣ ଦେଖିବା ନା ତୁମେ ଦେଖିବ ଯେ ପାତ୍ର କରେ କିଛି ଘଣ୍ଟା ପରେ କ୍ଷୀର ଦହିରେ ପରିଣତ ହୋଇଯାଇଛି ଓ ଟିକେ ଖଟା ଲାଗୁଛି। ଯଦି ପାତ୍ର ଖରେ ଦହିରେ ପରିଣତ ହୋଇନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଏହା ମଧ୍ୟ ଟିକେ ଖଟା ଲାଗିପାରେ। ତ ଏପରି କାହିଁକି ହେଲା ଜାଣିଛ କି ପିଲାମାନେ? ତ ଦେଖ, କ୍ଷୀରରେ ଅନେକ ପ୍ରକାରର ବୀଜାଣୁ ଥାଏ, ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟେ ହେଉଛି କିଏ ପିଲାମାନେ ଲାକ୍ଟୋବାସିଲସ୍। ଏହି ବୀଜାଣୁ କ୍ଷୀରରେ ଥିବା ଶର୍କରା ବା ଲାକ୍ଟୋଜକୁ ଖାଦ୍ୟ ରୂପେ ବ୍ୟବହାର କରି ନିଜର ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି କରେ ଓ ଦହି ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ କ୍ଷୀରକୁ କିଣ୍ୱନ କରେ। ତ କିଣ୍ୱନ ସମୟରେ ଇଷ୍ଟ ପରି ଆଲକୋହଲ ଉତ୍ପାଦନ କରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଏହି ବୀଜାଣୁ କେଉଁ ଅମ୍ଳ ନିର୍ଗତ କରେ ପିଲାମାନେ? ଲାକ୍ଟିକ୍ ଅମ୍ଳ ନିର୍ଗତ କରେ, ଯାହା ଦହିକୁ ଖଟା କରିଦିଏ। ତ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଇଷ୍ଟରେ ଦେଖିଥିଲେ, ଇଷ୍ଟଟା ସେଠି କ'ଣ କଲା? ସୁରାସାର ବା ଆମର ଆଲକୋହଲ ପ୍ରଡ୍ୟୁସ୍ କରୁଥିଲା ବା ଉତ୍ପାଦନ କରୁଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଆମର ଲାକ୍ଟୋବାସିଲସ୍ଟା କିଣ୍ୱନ ପ୍ରକ୍ରିୟା କରିବା ଦ୍ୱାରା କେଉଁ ପଦାର୍ଥ ଉତ୍ପାଦନ କରେ? ଆମର ଲାକ୍ଟିକ୍ ଅମ୍ଳ ନିର୍ଗତ କରେ, ଯାହା ଦହିକୁ କ'ଣ କରେ ପିଲାମାନେ? ଖଟା କରିଦିଏ। ତ ଏହି ବୀଜାଣୁ ଉଷ୍ଣ ଅବସ୍ଥାରେ ଭଲ ଭାବେ ବଢ଼ିପାରେ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ପାତ୍ର କରେ ଦହି ତିଆରି ହୁଏ କିନ୍ତୁ ପାତ୍ର ଖରେ ହୋଇପାରେ ନାହିଁ। କାହିଁକିନା ଆମେ କ ପାତ୍ରଟାକୁ ଗୋଟେ ଗରମ ସ୍ଥାନରେ ରଖିଥିଲେ, ଉଷ୍ଣ ସ୍ଥାନରେ ରଖିଥିଲେ, ଆଉ ଖ ପାତ୍ରଟାକୁ ଆମେ କେଉଁଠି ରଖିଥିଲେ? ଥଣ୍ଡା ସ୍ଥାନ ବା ରେଫ୍ରିଜରେଟର ରଖିଥିଲେ। ତ ଦେଖ, ଆଦି ପ୍ରାଣୀ, କବକ, ବୀଜାଣୁ, ଶୈବାଳ ଇତ୍ୟାଦି ବର୍ଗରେ ଆମେ ଅଣୁଜୀବମାନଙ୍କୁ ବର୍ଗୀକୃତ କରିପାରିବା। ଆଇଜୋବିୟମ ପରି କେତେକ ବୀଜାଣୁ କେତେକ ଉଦ୍ଭିଦର ପରି ଚେରରେ ଗଣ୍ଠିରେ ଥିବା ବାସ କରନ୍ତି। ଏହି ଗଣ୍ଠି ଗୁଡ଼ିକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ପିଲାମାନେ? ନଡ୍ୟୁଲ୍ସ କୁହାଯାଏ। ତ ଦେଖ କେଉଁଠି ଥାନ୍ତି ନା ଶିମ୍ବ, ମଟର, ମସୁରୀ ପରି ଡାଲି ଜାତୀୟ ଉଦ୍ଭିଦରେ ଏହିପରି ନଡ୍ୟୁଲ୍ସରେ ରାଇଜୋବିୟମ ବୀଜାଣୁ ଥାଏ। ତ ଏହି ବୀଜାଣୁ ବାୟୁମଣ୍ଡଳୀୟ ଯବକ୍ଷାରଜାନକୁ ଉଦ୍ଭିଦ ଉପଯୋଗୀ କରାଏ। ରାସାୟନିକ ସାର ବିନା ଏହି ଗଛଗୁଡ଼ିକ ଭଲ ଭାବେ ବୃଦ୍ଧି କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ସେଥିପାଇଁ ଚାଷୀମାନେ ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ ଅନ୍ୟ ଫସଲ ପରେ ମୁଗ ବା ବିରି ପରି ଡାଲି ଜାତୀୟ ଫସଲ କରନ୍ତି। ଫଳତଃ ଏହା ପ୍ରାକୃତିକ ଭାବେ ମାଟିରେ ଯବକ୍ଷାରଜାନ ବୃଦ୍ଧି କରେ ଓ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଫସଲ ପାଇଁ ମାଟିକୁ ଉପଯୋଗୀ କରାଏ। ତ ଦେଖ ଏଠି କ'ଣ ଦେଲା ପୁଣି? ବିସ୍ମୟକର ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶୈବାଳ ଜଳରେ ଥିବା କ୍ଷୁଦ୍ର ସହାୟକ। ତ କ୍ଷୁଦ୍ର ଶୈବାଳ କେମିତି ଜଳର ଗୋଟେ କ୍ଷୁଦ୍ର ସହାୟକ ହୋଇପାରୁଛି ସେହି ବିଷୟରେ ଦେଇଛି। ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶୈବାଳ ହେଉଛି ଉଦ୍ଭିଦ ପରି ଅଣୁଜୀବ ଯେଉଁମାନେ ମାଟି, ପାଣି, ବାୟୁ ଏବଂ ଗଛରେ ମଧ୍ୟ ରହିପାରନ୍ତି। ସେମାନେ ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣ ବ୍ୟବହାର କରି ନିଜ ଖାଦ୍ୟ ନିଜେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତି। ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟା ସମୟରେ ସେମାନେ ଅମ୍ଳଜାନ ନିର୍ଗତ କରନ୍ତି ଏବଂ ପୃଥିବୀର ଅମ୍ଳଜାନର ଅଧାରୁ ଅଧିକ ଉତ୍ପାଦନ କରନ୍ତି। ତ ପିଲାମାନେ ଯଦି ତୁମମାନଙ୍କୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନରେ ପଚାରେ ଯେ ପୃଥିବୀର ଅମ୍ଳଜାନର ଅଧାରୁ ଅଧିକ ଉତ୍ପାଦନ କେଉଁମାନେ କରନ୍ତି ପିଲାମାନେ? ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶୈବାଳ ମାନେ ମନେ ରଖିବ ପିଲାମାନେ। ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶୈବାଳ ଗୁଡ଼ିକ ପୋଷକ ତତ୍ତ୍ୱରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥିବାରୁ ଅନେକ ଜଳଚର ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ପାଇଁକି ଖାଦ୍ୟର ଉତ୍ସ ଭାବେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି ପିଲାମାନେ। ଏପରିକି ସ୍ପିରୁଲିନା, କ୍ଲୋରେଲା,
ଏବଂ ଡାଏଟମ୍ ପରି ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶୈବାଳଗୁଡ଼ିକ ମଣିଷ ଦ୍ୱାରା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟପ୍ରଦ ପୂର୍ବକ ଖାଦ୍ୟ ତଥା ଔଷଧରେ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଅନ୍ତି। ଆଉ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶୈବାଳ ପାଣିକୁ ସଫା ରଖିବାରେ ମଧ୍ୟ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ସହିତ ଜୈବ ଇନ୍ଧନ ତିଆରି କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି। ତ ପିଲାମାନେ ଆମେ ଏଠୁ କ'ଣ ଜାଣିଲେ? ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶୈବାଳମାନେ ଅମ୍ଳଜାନ ନିର୍ଗତ କରନ୍ତି। ପୃଥିବୀର ଅମ୍ଳଜାନର ଅଧାରୁ ଅଧିକ ସେମାନେ ଉତ୍ପାଦନ କରନ୍ତି। ପୋଷକ ତତ୍ତ୍ୱରେ ସେମାନେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥିବାରୁ ସେମାନେ ଅନେକ ଜଳଚର ଜୀବମାନଙ୍କର ଖାଦ୍ୟର ଉତ୍ସ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି। ଆଉ କ'ଣ ପିଲାମାନେ? ଆମର ସ୍ପିରୁଲିନା ଆଉ ଡାଏଟମ୍ ଆଉ କ୍ଲୋରେନା ଭଳି ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶୈବାଳମାନେ ମଣିଷମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପୂର୍ବକ ଖାଦ୍ୟ ତଥା ଔଷଧରେ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର ହୁଅନ୍ତି। ଆଉ କିଛି ଜୈବ ଇନ୍ଧନରେ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର ହୁଅନ୍ତି। ଆଉ ସେମାନେ ପାଣିକୁ ମଧ୍ୟ ସଫା ରଖିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି। ତ ଦେଖ କ'ଣ ଦେଲା? କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଦୂଷଣ, ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ, ବାସସ୍ଥାନ ନଷ୍ଟ ହେବା, ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶୈବାଳର ବିବିଧତା ଓ ପ୍ରାଚୁର୍ଯ୍ୟ ବିପଦରେ ପଡ଼ିଛି। ଯେଉଁଭଳି ମାତ୍ରାରେ ପିଲାମାନେ ପ୍ରଦୂଷଣ ହେଉଛି ଆଉ ଜଳବାୟୁରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି, ସେମାନଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା କମି କମି ଆସିଲାଣି ଆଉ ସେମାନେ ବିପଦରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ପରିବେଶକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ଓ ପୃଥିବୀରେ ଅମ୍ଳଜାନର ସନ୍ତୁଳନ ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ ଏହି କ୍ଷୁଦ୍ର ଜୀବମାନଙ୍କୁ ସଂରକ୍ଷଣ କରିବା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଆମେ କ'ଣ ପଢ଼ିଲେ ପିଲାମାନେ? ସେମାନେ ଆମର ଯେଉଁ ପୃଥିବୀର ଯେତେ ପରିମାଣର ଅମ୍ଳଜାନ ଅଛି ଅଧାରୁ ଅଧିକ ସେଇମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି? ପ୍ରଡ୍ୟୁସ୍ କରନ୍ତି। ଯଦି ସେଇମାନଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ହିଁ କମିଯିବ, ଅମ୍ଳଜାନ ପରିମାଣ କ'ଣ ଆଉ ବଢ଼ିବ? ବଢ଼ିବନି। ତାଙ୍କ ପରିମାଣ ଯଦି କମି ହେଇ ଚାଲେ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶୈବାଳମାନଙ୍କର, ଅମ୍ଳଜାନର ପରିମାଣ ବି କ'ଣ ହେବ? ଅଟୋମେଟିକ୍ କମି କମି ଆସିବ। ତ ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ଦରକାର? ତ ସେମାନଙ୍କୁ ଆମ ପରିବେଶକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ଆବଶ୍ୟକ, ଯାହାଫଳରେ କି ସେମାନେ ବି ବିପଦ ମୁଖରୁ ପଡ଼ିବେ ନାହିଁ। ତ ଦେଖ, କେବେ ଶୁଣିଛ କିରେ କ'ଣ ଦେଇଛି? ସ୍ପିରୁଲିନା ହେଉଛି ଏକ ପ୍ରକାରର ନୀଳ ସବୁଜ ଶୈବାଳ, ଯାହାକୁ କି ସୁପର ଫୁଡ୍ ଭାବେ ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ତ ସ୍ପିରୁଲିନା ଗୋଟିଏ କେଉଁ ପ୍ରକାରର ଶୈବାଳ ପିଲାମାନେ? ନୀଳ ସବୁଜ ଶୈବାଳ। ଏହାକୁ ସୁପର ଫୁଡ୍ ଭାବେ ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ଏହା ଆମ ଶରୀର ପାଇଁ ଅତି ଆବଶ୍ୟକୀୟ B12ର ଏକ ଉତ୍ତମ ଖାଦ୍ୟର ଉତ୍ସ। ତ ପିଲାମାନେ, ଯଦି ତୁମକୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନରେ ପଚାରେ ତ ସ୍ପିରୁଲିନା ଆମ ଶରୀରକୁ କେଉଁ ଭିଟାମିନ୍ ଦିଏ? ଭିଟାମିନ୍ B12 ଦେଇଥାଏ। ସ୍ପିରୁଲିନାରେ ତା ଶରୀରର ଓଜନ 60%ରୁ ଅଧିକ ପ୍ରୋଟିନ୍ ଓ ସାମାନ୍ୟ ପରିମାଣର ଚର୍ବି ଓ ଶର୍କରା ରହିଥାଏ। ତ ସ୍ପିରୁଲିନାରେ ପିଲାମାନେ କେତେ ପ୍ରତିଶତ ପ୍ରୋଟିନ୍ ଥାଏ? 60%ରୁ ଅଧିକ ପ୍ରୋଟିନ୍ ଥାଏ। ଆଜିକାଲି ସ୍ପିରୁଲିନା ଚାଷ ଓ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଜୀବିକା ଅର୍ଜନର ସୁଯୋଗ ପାଲଟିଛି। ତୁମେ ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ଗୁଡ଼ିକ ଅନୁସରଣ କରି ସହଜରେ ସ୍ପିରୁଲିନା ଚାଷ କରିପାରିବ। ତ ଦେଖ, ଏଠି ଆମେ କେମିତି କରିପାରିବା ସ୍ପିରୁଲିନା ଚାଷ? 1 ନମ୍ବରରେ କ'ଣ ଦେଲା ଦେଖ? ସିଧାସଳଖ ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣ ପଡ଼ୁନଥିବା ଏକ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ସ୍ଥାନରେ ଗୋଟିଏ ସ୍ୱଚ୍ଛ କାଚ ଟାଙ୍କି ରଖିବା। ଟାଙ୍କିକୁ ଛାୟା ଜାଲରେ ଢାଙ୍କି ଦେବା କିମ୍ବା ଅଳ୍ପ ତାପ ପାଉଥିବା ଛାୟା ଜାଗାଟିରେ ରଖିବା। ଟାଙ୍କିକୁ ପୋଖରୀ ଜଳରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ଓ ଏହି ଜଳ ପୋଖରୀରୁ ସଂଗୃହୀତ ଜୀବନ୍ତ ସ୍ପିରୁଲିନା ମିଶାଇବା। ତ କ'ଣ କରିବା ନା, ସେ ଯେଉଁ ଟାଙ୍କି ପାଣି ଆମର ଟାଙ୍କିରେ ପୋଖରୀ ପାଣିକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ କଲେ, ତାପରେ ଆମେ ପୋଖରୀରୁ ସଂଗୃହୀତ ଜୀବନ୍ତ ସ୍ପିରୁଲିନା ସେଇଥିରେ ମିଶାଇବା। ସପ୍ତାହରେ 2 ଥର ବଢ଼ୁଥିବା ସ୍ପିରୁଲିନାକୁ ଘାଣ୍ଟି ଦେବା। 3ରୁ 6 ସପ୍ତାହ ପରେ ଏକ ସୂକ୍ଷ୍ମ କପଡ଼ା ମାଧ୍ୟମରେ ଛାଣି ତୁମେ ସ୍ପିରୁଲିନା ଅମଳ କରିପାରିବ। ତ 3ରୁ 6 ସପ୍ତାହ ଛାଡ଼ି ସାରିଲା ପରେ ସେ ପାଣି ଟାଙ୍କିଟାକୁ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା, ଗୋଟେ ସୂକ୍ଷ୍ମ କପଡ଼ାଟେ ନେବା ଆଉ କପଡ଼ାରୁ ଛାଣିକି ଆମେ ସ୍ପିରୁଲିନା ଅମଳ କରିପାରିବା। ତ ଏଇଠି ଦେଖ କ'ଣ କହିଲା? ତ ଏଇଟା ଆମେ ଜାଣିଲେ କାହା ବିଷୟରେ ପିଲାମାନେ? ସ୍ପିରୁଲିନା ଚାଷ ବିଷୟରେ ଜାଣିଲେ, ଆଉ ସ୍ପିରୁଲିନାକୁ କାହିଁକି ସୁପରଫୁଡ୍ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ ସେଇଟା ବି ଜାଣିଲେ। ପିଲାମାନେ ଏଇଠି ଦେଖ, ତୁମର 2.5ରେ କ'ଣ ଦେଲା? କୋଷକୁ ଜୀବନର ମୌଳିକ ଏକକ ବୋଲି କାହିଁକି ବିବେଚନା କରାଯାଏ? ତ କ'ଣ ଦେଲା ଦେଖ ବହିରେ ଆମର? ସମସ୍ତ ଜୀବଙ୍କ ଶରୀର କୋଷ ନାମକ କ୍ଷୁଦ୍ର ଏକକରେ ଗଠିତ ଓ କୋଷରେ ଥିବା ବିଭିନ୍ନ ଉପାଦାନ ଜୀବକୁ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ସମସ୍ତ ଉଦ୍ଭିଦ ଏବଂ ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ଶରୀର ଅନେକ କୋଷରେ ଗଠିତ, ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କୁ ବହୁକୋଷୀ ଜୀବ କୁହାଯାଏ। ତ ଆମେ କ'ଣ ଜାଣିଥିଲେ ପିଲାମାନେ? ଉଦ୍ଭିଦ ଓ ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ଶରୀର ଅନେକ କୋଷରେ ଗଠିତ, ତ ସେଇଥିପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ବହୁକୋଷୀ ଜୀବ କୁହାଯାଏ। ବହୁକୋଷୀ ଜୀବମାନଙ୍କର କୋଷଗୁଡ଼ିକ ପୃଥକ୍ ଭାବେ ବିଶେଷ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବଞ୍ଚିବାର ସମ୍ଭାବନା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ପରସ୍ପର ସହିତ ସହଯୋଗ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ କରନ୍ତି। ତ ଏଠି ନେକ୍ସଟ ଦେଖ କ'ଣ ଦେଲା?
କିଛି ଅଣୁଜୀବ ଯେପରିକି ବୀଜାଣୁ ଓ ପ୍ରୋଟୋଜୋଆ କେବଳ ଗୋଟିଏ କୋଷରେ ଗଠିତ, ତ ଏମାନଙ୍କୁ ଏକକୋଷୀ ଜୀବ କୁହାଯାଏ। ଯେହେତୁ ସେମାନଙ୍କର ଶରୀରଟା ଗୋଟିଏ କୋଷରେ ଗଠିତ ହୋଇଛି, ତ ସେଇଥିପାଇଁ ଏମାନଙ୍କୁ ଏକକୋଷୀ ଜୀବ କୁହାଯାଏ। ସେମାନେ ଗୋଟିଏ କୋଷରେ ସେମାନଙ୍କର ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି। ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅଣୁଜୀବ ଯେମିତିକି ଶୈବାଳ ଏବଂ କବକ ଗୋଟିଏ କିମ୍ବା ଅଧିକ କୋଷରେ ଗଠିତ ଅଛନ୍ତି। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଇଷ୍ଟ ହେଲା ଏକକୋଷୀ କବକ ହୋଇଥିଲା ବେଳେ ଫିମ୍ପି ହେଉଛି ବହୁକୋଷୀ କବକ। ତ এই ଜିନିଷଟା ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖିବ। ଅଣୁଜୀବମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କେଉଁମାନେ ଏକକୋଷୀ ଥିବ? ବୀଜାଣୁ ଆଉ ପ୍ରୋଟୋଜୋଆ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଶୈବାଳ ଆଉ କବକଙ୍କୁ ଦେଖିବା ସେତେବେଳେ ସେମାନେ ଗୋଟିଏ କିମ୍ବା ଅଧିକ କୋଷରେ ଗଠିତ ହୋଇଥିବେ। ଯେମିତିକି ଏକକୋଷୀ କବକ କିଏ ପିଲାମାନେ ଇଷ୍ଟ, ଆଉ ବହୁକୋଷୀ କବକ କିଏ ଆମର ଫିମ୍ପି। ତ এই ଜିନିଷଟାକୁ ପିଲାମାନେ ତମେ ମନେ ରଖିବ। ତ ଏଇଠି ଦେଖ କ'ଣ ଦେଲା ନେକ୍ସଟ। ପ୍ରାଣୀ ଓ ଉଦ୍ଭିଦ କୋଷ ପରି ଅଣୁଜୀବଙ୍କର କୋଷଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ କୋଷ ଝିଲ୍ଲି ଦ୍ୱାରା ଆବୃତ ହୋଇଥାଏ। କବକର କୋଷଗୁଡ଼ିକ ଅତିରିକ୍ତ ଭାବେ ଏକ କୋଷ ଭିତ୍ତି ଥାଏ, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କ କ୍ଲୋରୋପ୍ଲାଷ୍ଟ ନଥାଏ। ତେଣୁ ସେମାନେ ଆଲୋକ ଶୋଷଣ ମାଧ୍ୟମରେ ନିଜ ଖାଦ୍ୟ ନିଜେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ବୀଜାଣୁର ସୁସଂଗଠିତ ନ୍ୟଷ୍ଟି ଓ ନ୍ୟଷ୍ଟି ଝିଲ୍ଲି ନଥାଏ, ବରଂ ସେମାନଙ୍କର ଏକ ନ୍ୟୁକ୍ଲିଓଏଡ୍ ଥାଏ। ତ ସେମାନଙ୍କର ନ୍ୟଷ୍ଟି ଆଉ ନ୍ୟଷ୍ଟି ଝିଲ୍ଲି ନ ରହିଲେ କ'ଣ ହେଲା? ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ କ'ଣ ଥାଏ ପିଲାମାନେ? ନ୍ୟୁକ୍ଲିଓଏଡ୍ ଥାଏ। ଏହି ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ସେମାନଙ୍କୁ ଇଷ୍ଟ ଆଦି ପ୍ରାଣୀ, ଶୈବାଳ, କବକ, ଉଦ୍ଭିଦ ପ୍ରାଣୀଙ୍କ କୋଷଠାରୁ ପୃଥକ କରେ। ତ ଏଇଟା ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖିବ। ବୀଜାଣୁର ସୁଗଠିତ ନ୍ୟଷ୍ଟି ଓ ନ୍ୟଷ୍ଟି ଝିଲ୍ଲି ନଥାଏ, ସେମାନଙ୍କର କ'ଣ ଥାଏ? ନ୍ୟୁକ୍ଲିଓଏଡ୍ ଥାଏ। ଏହି ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟଟା କ'ଣ? ନା ଇଷ୍ଟ ଆଦି ପ୍ରାଣୀ, ଶୈବାଳ, କବକ, ଉଦ୍ଭିଦ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କ ଠାରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ପୃଥକ କରେ। ତ ଏଠି ଦେଖ, ଆମେ ଏହି ବିଷୟରେ କେବଳ କିଛି ମୌଳିକ କୋଷ ଗଠନ ଜାଣିଲୁ। କୋଷର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଉପାଦାନ ଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ ତୁମମାନେ ଉଚ୍ଚ ଶ୍ରେଣୀରେ ଯାଇକି ଜାଣିବ। ଉପକୋଷୀୟ ଉପାଦାନ ଗୁଡ଼ିକୁ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ କରିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ଉଚ୍ଚ ବର୍ଦ୍ଧନ କ୍ଷମତାଶୀଳ ମାଇକ୍ରୋସ୍କୋପ୍ ଆବଶ୍ୟକ। ଏକ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ଅଣୁବୀକ୍ଷଣ ଯନ୍ତ୍ର କୋଷକୁ ପ୍ରାୟ କେତେ ଗୁଣ ବୃଦ୍ଧି କରି ଦେଖାଇପାରେ ପିଲାମାନେ? 10 ଲକ୍ଷ ଗୁଣ ବୃଦ୍ଧି କରି ସିଏ ଦେଖାଇପାରେ। ତ ପିଲାମାନେ এই ଜିନିଷଟା ମନେ ରଖିବ। ଏକ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ମାଇକ୍ରୋସ୍କୋପ୍ ଗୋଟିଏ କୋଷକୁ କେତେ ଗୁଣ ବୃଦ୍ଧି କରି ଆମକୁ ଦେଖାଇପାରେ? 10 ଲକ୍ଷ ଗୁଣ ବଡ଼ କରିକି ଆମକୁ ଦେଖାଇପାରେ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଆମେ କୋଷରେ ଥିବା ଅନେକ ସୂକ୍ଷ୍ମ ସଂରଚନା ଦେଖିପାରିବା। ତ ଏବେ ସୁଦ୍ଧା ତୁମେ ନିଶ୍ଚୟ ବୁଝିପାରିଥିବ ଯେ ସମସ୍ତ ଜୀବ, ଅଣୁଜୀବ ଗୋଟିଏ କିମ୍ବା ଅଧିକ କୋଷ ଦ୍ୱାରା ଗଠିତ। ସେମାନଙ୍କର କୋଷର ଆକାର, ଆକୃତି ଓ ଗଠନ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ହୋଇଥାଏ। ଉଦ୍ଭିଦ କୋଷ ଓ ପ୍ରାଣୀ କୋଷ ମଧ୍ୟରେ କିଛି ପାର୍ଥକ୍ୟ ଅଛି। ଏହି ପାର୍ଥକ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକୁ ବୁଝିବା ଦ୍ୱାରା ଜୀବଗୁଡ଼ିକ କିପରି ଭିନ୍ନ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି ଆମେ ତାହା ଜାଣିପାରିବା। ତ ଏଠି ଦେଖ କ'ଣ ଦେଲା। ଏହି ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆମେ ଉପକାରୀ ଅଣୁଜୀବ ବିଷୟରେ ଜାଣିଲୁ। ତଥାପି କିଛି ଅଣୁଜୀବ ଅଛନ୍ତି ଯାହା ମଣିଷ ସମେତ ଉଦ୍ଭିଦ ପ୍ରାଣୀଠାରେ ମଧ୍ୟ ରୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତି। ତ ଏଠି ଆମେ କିଛି ଉପକାରୀ ଅଣୁଜୀବମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଜାଣିଲୁ। ତ ଆଉ କିଛି ଅପକାରୀ ଅଣୁଜୀବମାନେ ବି ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କି ଉଦ୍ଭିଦ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କଠାରେ ରୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତି। ତ ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଅଣୁଜୀବମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହେଉଥିବା କିଛି ରୋଗ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ତ ଏଠି ପିଲାମାନେ ଦେଖ, ତୁମର ଏଠି 23 ପୃଷ୍ଠା ଆଉ 24 ପୃଷ୍ଠାରେ କିଛି ମୁଖ୍ୟ ବିନ୍ଦୁ ଦେଇଛି। କିଛି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପଏଣ୍ଟସ୍ ଗୁଡ଼ିକୁ ବହିରେ ତୁମର ନୋଟ୍ସ କରିଦେଇଛି, ତୁମମାନେ ଏଠି ପଢ଼ିପାରିବ। ତ ଆଜି ପିଲାମାନେ ଆମର ତ ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟଟା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଗଲା। ତ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓକୁ ପିଲାମାନେ ମୁଁ ଏଇଠି ରଖୁଛି। ଯଦି ତୁମମାନଙ୍କୁ ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଗୁଡ଼ିକ ଭଲ ଲାଗୁଛି ତେବେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲିବ ନାହିଁ। ରହୁଛି, ଦେଖା ହେବା ଏକ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଆଣ୍ଡ ଗଡ୍ ବ୍ଲେସ୍ ୟୁ ଅଲ୍।